প্রফেসর সৌমিন্দ্রনাথ মজুমদারকে একটু ফেলিসিটেট করতে চাইবো দুটো কলেজের পক্ষ থেকেই। উইমেন্স ক্রিশ্চিয়ান কলেজের প্রিন্সিপাল ম্যাম ডক্টর অজন্তা পাল আর আমাদের টিচার ইনচার্জ। আমি দুজনকেই অনুরোধ করবো একবার আসার জন্য। এবার আমি ছাত্র একটু অনুরোধ করছি। আচ্ছা, উইমেন্স ক্রিশ্চিয়ান কলেজের ছাত্রী স্নিগ্ধা সর্দার ফেলিসিটেট করবে প্রফেসর দেবাশিস মন্ডল মহাশয়কে। আর সেন্ট পলস কলেজের ছাত্রদের অভিক ও ফেলিসিটেট করবে উইমেন্স ক্রিশ্চিয়ান কলেজের প্রিন্সিপাল ম্যাম ডক্টর অজন্তা পালকে। ঠিক আছে। Professor Shominanath Majumdar completed his post-graduation in history of art from Rabindranath Bharati University. He is an artist, an art teacher, and an art activist. He has received 3 national awards and several state-level awards for his paintings. Some of his awards include the Ibrahim Al-Qazi Endowment Prize in 2001-2, Annual Award 2001 from Birla Academy of Arts and Culture, which is a national level award, the Rashtriya Lalit Kala Academy Award in 1999, Annual Award from the Rabindranath Bharati University in 1995. In 2000, he was honored with the Annual Award of the All India Fine Arts and Crafts Society. As a practicing artist, he has been displaying his works in several group shows all over the country and abroad since 1988. In 2016, he curated an international art exhibition in ICCR Kolkata with Emerging Art Space, San Francisco. In 2016, he has participated in several national and international art camps in India and abroad, including the Asian Workshop. In 2022, he has mentored Oceans of Connectivity, an international workshop with Asian and Indian artists arranged by the Ministry of External Affairs, Government of India and Seher India. In 2023, he participated in an Indo-Korean art workshop organized by Seher and Nami Island to commemorate 50 years of diplomacy of India and Korea at Nami Island of Korea. In 2023, he participated in Bengal Beyond Boundaries organized by Akriti Art Gallery at Bikaner House, New Delhi. In 2023, he delivered a lecture on the art of Rabindranath Tagore at India Kala Sangeet Vishwavidyalaya, invited by the State Kala Academy of Chhattisgarh. His publications, some of his publications include Kothay Kothay Jai, a co-authored volume of poems. He has also co-authored a book named The Great Journey of Shapes, Collages of Nandalal Bose. He is an honorary member of the Advisory Board of Emergent Art Space, San Francisco. He teaches fine arts at the Indian College of Arts and Draftsmanship, Kolkata, India. We are indeed fortunate to have him here with us today. Sir, it's over to you now. Please come. ধন্যবাদ। জায়গাটা চমৎকার ভাবে সাজানো হয়েছে, মানে
ইনফ্যাক্ট রবীন্দ্রনাথের ছবি নিয়ে বলা এবং সেখানে এই চার পাঁচটা সবটাই রবীন্দ্রনাথের ছবি, সেটা একটা আশ্চর্য ঘটনা, মানে দুটো একসাথে মিলে গেছে। ফলে এটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা স্পেস রবীন্দ্রনাথের ছবি নিয়ে বলার জন্য। ধন্যবাদ উইমেন্স মিশন কলেজ এবং সেন্ট পলস কলেজ এরকম একটা টক অ্যারেঞ্জ করার জন্য। তার কারণ হচ্ছে যে ছবিকে লোকে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস বলে মনে করে না, কারণ ছবি দিয়ে লোকে অসুখ সারে না, এবং ছবিতে খুব বিরাট কিছু ঘটে বলে লোকে জানে না। কিন্তু মজা হচ্ছে যে একটা জিনিস সেটা প্রায় 30,000 বছরের পুরনো, অথচ এখনো পর্যন্ত সে জীবিত। এটাই ম্যাজিক। ভাষার আগে ছবি তৈরি হয়েছে, গুহা চিত্র থেকে যদি শুরু করি, এবং সেটা চলছে, অক্লান্ত ভাবে চলছে। আমাদের লেখালেখি ইত্যাদি ইত্যাদি সবকিছু কিন্তু ছবির উপরে দাঁড়িয়ে আছে কোনো না কোনো সত্যি। ফলে ছবি নিয়ে কিছু বলতে আসা বা ছবি নিয়ে কোনো একটা প্রোগ্রাম করা একটা সাধারণ জেনারেল কলেজের জন্য বা জেনারেল কলেজে করছে, সেটা এমনিতে খুব একটা আশ্চর্যের বিষয় এবং খুব আনন্দের বিষয়। আশ্চর্য এই কারণে যে লোকে ভাবে যে ছবি এটা হবে দেখি, ছবি কি জিনিস, ছবি প্রয়োজনীয়তা দেওয়ার জন্য আপাত দৃষ্টিতে সেরকমই মনে হয়, মনে হলেও সেটা ঠিক মনে হয় সেটা নয়। তার কারণ হচ্ছে ছবির একটা অন্য জগৎ আছে, যে জগৎটা সরাসরি ওভাবে কাজে না লাগলেও, যেমন ভাবে আমরা আমাদের জামা কাপড় কাচি তার তৈরি আমরা খাই, সেভাবে আমাদের মনটাকে রিফ্রেশ করা দরকার হয়। আমরা যেমন ইভেন কম্পিউটারকে রিফ্রেশ করি, মনকে রিফ্রেশ করার জন্য আমরা গান শুনি, আমরা সিনেমা দেখি। আমরা যদি ছবি দেখার প্র্যাকটিসটা করতাম তাহলে দেখতাম যে সেখান থেকে আমাদের মনটা চমৎকার ভাবে রিফ্রেশ হচ্ছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে সেই চর্চাটা আমাদের নেই, সেই চর্চাটা আমাদের ভিতরে আমাদের গুরুজনরা চালিয়ে যাননি, সেটা তাদের ত্রুটি। কিন্তু আমরা যদি সেই ত্রুটির সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকি তাহলে ক্রমশ জিনিসটা নামবে বই, মানে ক্ষতি হবে বই ভালো হবে। ফলে ছবি আঁকার গুরুত্ব, ছবিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখা এবং তাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে ভাবা, এটা খুব একটা বড় জিনিস। এটা যে একটা সাধারণ কলেজ শব্দটা ব্যবহার করছি বারবারই, তার কারণ হচ্ছে জেনারেল কলেজে ব্যবহার করছি। সাধারণ মানে ওই অর্থে সাধারণ। আর্ট কলেজ যদি একটা ছবি নিয়ে কোনো একটা টক অর্গানাইজ করে, নাথিং বিগ অ্যাবাউট ইট। কিন্তু যখন একটা জেনারেল কলেজ সেটা নিয়ে করে, দেয়ার ইজ সামথিং বিগ অ্যাবাউট ইট। আই মাস্ট অ্যাপ্রিশিয়েট দ্যাট জেস্টার অফ দেম, যে তারা এটা করছে, এবং সেটা খুব বড় কথা। এই প্রবণতা যদি চালু থাকে, এই প্রবণতা যদি ক্রমাগত সমস্ত জেনারেল কলেজগুলো দেখাতে থাকে যে তারা এরকম বিভিন্ন অর্থে ছবিকে গুরুত্বপূর্ণ ভেবে তাকে নিয়ে কিছু করতে চাইছি, এটা যদি হয় তাহলে খুব বড় একটা জায়গায় একদিন আমরা পৌঁছে যাবো, এই অর্থে যে আমাদের মনটা অনেক বড় হয়ে যাবে। এই যে একটা ঘর, এই ঘরের মধ্যে এতগুলো ছবি আছে, তার তো একটা কিছু না কিছু ইম্প্যাক্ট আছে। কোনো ছবির দিকে তাকালে কিছু না কিছু হয়, কি হয় সেইটা যদি বোঝা যায়, সেটা সেই ফিলিংটার কাছাকাছি যদি যাওয়া যায়, তাহলে একটা আমাদের প্রকৃত অর্থে প্রকৃত প্রস্তাবে এক ধরনের মানসিক উত্তরণ ঘটে। আমরা যখন একটা মোবাইল কিনি, তখন সেই মোবাইলটা আমরা 24 ঘন্টা চার্জে দিই। কেন? তার কারণ 24 ঘন্টা চার্জে যদি আমরা না দিই, তাহলে তার সমস্ত যে এরিয়া, মানে যে ব্যাটারি রয়েছে, তার সমস্ত পোর্শন সেটা অ্যাক্টিভেটেড হবে না। ঠিক তেমনি ভাবে যদি আমাদের ভিতরকার এই শিল্প, সঙ্গীত, নৃত্য, এই সমস্ত ফাইনাল ফ্যাকাল্টিজ আছে, সেগুলোকে যদি আমরা নার্চার না করি, সেগুলোকে নিয়ে যদি আমরা না ভাবি, না চিন্তা করি, তাহলে আমাদের ভিতরকার ওই কোনো একটা অংশ চিরকাল মৃত হয়ে থাকবে। জাস্ট মৃত, ডেড। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কথা, যে একটা অংশ আমরা নিজেদের ভিতরকার একটা অংশকে চিরকাল মৃত করে রাখলাম, তাদেরকে আমরা অ্যানিমেট করলাম না, তাদেরকে আমরা চালিয়ে দিলাম না, তাদেরকে আমরা উত্তেজিত করলাম না। ফলত আমার দেখাটা যেভাবে আমি দেখতে পারতাম, যদি ওই পোর্শনটা আমি অ্যানিমেট করতাম, ওই পোর্শনটাকে আমি যদি চার্জ করতাম, তাহলে যেরকম হতো
সেটা থেকে আমরা নিজেদেরকে নিজেরা বঞ্চিত করি। ফলে এই জগৎটা, শিল্প বলি, সাহিত্য বলি, সঙ্গীত বলি, যাই বলি না কেন, এই যে ফাইনাল ফ্যাকাল্টি, সেই ফ্যাকাল্টিটা আমাদের ভিতরকার ফাইনাল ফ্যাকাল্টি যদি আমরা জাগ্রত না করি, তাহলে সে চিরকাল মৃত হয়ে থাকবে। এবং সেটা মৃত হয়ে থাকলে যেটা হবে, আমাদের যে দেখা, আমরা যখন দেখছি জগৎকে, সে দেখাটা অসম্পূর্ণ হবে। আরো ভালোভাবে হতে পারতো, সেটা হবে। যাই হোক, সেখানে গিয়ে লাভ নেই। আমি সরাসরি রবীন্দ্রনাথের ছবিতে ঢুকি। তো বিষয় হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ মানুষকে অদ্ভুত, একটা আশ্চর্য লোক। সারা পৃথিবীতে তুলনা নেই। এবং আমাদের মাঝে মাঝে বারবার মনে হয় যে আমরা কি লাকি যে আমরা বাঙালি। মানে পৃথিবীর কোন প্রান্তে, যে কোনো প্রান্তে এরকম একটা লোক নেই যে লোকটা সবকিছু পারত, সব, মানে এমনকি অভিনয় পর্যন্ত। তো এই যে বিবিধ জিনিসকে তিনি ধরে রেখেছেন, এবং তার ভাষা হচ্ছে বাংলা, যেটা আমাদের মাতৃভাষা। আমরা যে বাঙালি, এই আনন্দের মানে এর কোনো মানে কি বলবো, এইটা লাকি আমরা যে আমরা বাঙালি। আমরা বাঙালি হওয়ার সুবাদে আমরা রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে পারি এবং তাকে বুঝতে পারি সরাসরি। আমাদের অন্য কোনো ভাষার আশ্রয় নিতে হয় না তার জন্য। সরাসরি মাতৃভাষায় তার গানকে আমরা অনুভব করি, তার গানকে শুনতে পারি। এর থেকে বড় কথা কি আছে? রবীন্দ্রসঙ্গীতের তুলনা হয় না। এবং তার সে প্রায় আমাদের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমাদের দুঃখের সময়, আমাদের আনন্দের সময়, আমাদের বিস্বাস্থ্যতার সময়, আমাদের মন খারাপের সময়, সে একটা হাজির থাকে তার গান। তার গানের পাশাপাশি যদি আর কিছুকে রাখতে হয়, তাহলে তিনিই বলছেন যে আমার দুটি জিনিস থাকবে, আমার লেখা থাকবে না হয়তো, কিন্তু আমার দুটি জিনিস থাকবে। এক হচ্ছে গান, আর এক হচ্ছে ছবি। অথচ এই রবীন্দ্রনাথ তার নিজের ছবি নিয়ে অসম্ভব দ্বিধায় ছিলেন। তার মনে হতো তিনি যে ছবিটা আঁকতে ঠিক পারেন। তার কারণ আছে, তার মনে হওয়ার পিছনে যথেষ্ট কারণ আছে। কারণ তিনি সো কল্ড একাডেমিক ট্রেনিং যাকে বলে, সেটা সেভাবে নেন। যদিও খুব ছোটবেলায় তিনি কিছু ছবি আঁকার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু দ্যাটস এ ফলস স্টার্ট, সেটার থেকে কোনো কিছু এগোয়। পরবর্তীকালে প্রায় 63 বছর বয়সের সময় তার ছবি আঁকা শুরু হয়, যেটা তোমাদের ম্যাডাম বলছিলেন যে কাটাকুটির সূত্র ধরে, ম্যানুস্ক্রিপ্টের কাটাকুটির সূত্র। যদিও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মুখ্যত ধরা হয় রবীন্দ্রনাথের কাটাকুটির সূত্রটা, যেখান থেকে তার ছবির সঙ্গে রিলেট করা হয়, সেটা হচ্ছে পুরবীর কাটাকুটি, পুরবীর কাব্যগ্রন্থ। কিন্তু তার আগেও 1905 সালে তিনি কিছু কাটাকুটি করেছিলেন এবং সেগুলো ডিজাইনের মতো ডেভেলপ করেছিলেন, যেটা আমরা ম্যানুস্ক্রিপ্টের পেজ আমরা পাচ্ছি। সেটা 1905, আর এটা কিন্তু অনেকটা পরে। তো 63 বছর বয়সে মানে কিভাবে হলো গল্পটা আমি বলি। মানে মূল গল্পটা ইন্টারেস্টিং। সেটা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন তার কাব্যগ্রন্থ, এবং তখন ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো, তিনি তো প্রায় রবীন্দ্র প্রেমে পাগলই প্রায়। রবীন্দ্রনাথের গভীর ভালোবাসায় পড়েছেন, প্রেমে পড়েছেন, অর্থে মানে বলতে যা মিন করে তাই। তো তার বাড়িতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ হয়ে পড়েন, এবং তখন তিনি পুরবী লিখছেন, এবং পুরবী কাব্যগ্রন্থের লিখতে লিখতে কাটাকুটি হচ্ছে ইত্যাদি। তো সেগুলো ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো দেখেন, এবং দেখে তার মনে হয় যে এই ভিতরে একটা ছবি শিল্পের কোন একটা দিক রয়েছে। তিনি রবীন্দ্রনাথকে বলেন যে আপনার এগুলোর ভিতর থেকে একটা ছবির জগৎকে খুলে দিতে পারছি, ছবি দেখতে পাচ্ছি, তো আপনি যদি এটা নিয়ে আপনি ছবি আঁকেন তাহলে খুব ভালো হয়। রবীন্দ্রনাথ সেদিনকে কোনো উত্তর দেন। পরের দিন রবীন্দ্রনাথ ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোকে বলেন যে হ্যাঁ, আমি ভেবে দেখলাম তোমার কথাটা, আমার মনে হয় যে আমি হয়তো আঁকতে পারি, তবে আমি পেন দিয়ে যা করার করব। এটা উনি বলেছিলেন, যদিও তিনি আর পেনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইলেন না, কিন্তু তিনি তখন বলেছিলেন যে আমি পেন দিয়ে যা করার করবো, ছবি আঁকি যা করার। এবার রবীন্দ্রনাথের মজা হচ্ছে যে
তিনি এত বয়সে অনেকটা পথ অতিক্রম করে কিন্তু ছবি আঁকা শুরু করছেন। ফলে তার ছবি আঁকার যে মন বা চেতনা বা বোধ, যে জায়গা থেকে তিনি ছবি আঁকছেন, সেটা কিন্তু ভিতরে ভিতরে তৈরি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ছবি আঁকার যে একাডেমিক দক্ষতা বা জায়গাটা, সেটা তার সেভাবে সে অর্থে ছিল না। কিন্তু সেটাকে তিনি কিভাবে ম্যানেজ করছেন, সেটাকে তিনি কিভাবে কাজে লাগাচ্ছেন, সেটাই দেখার এবং সেটাই বলবো আমি। মজার কথা হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের ছবির কে দেখলে প্রাথমিকভাবে যারা আমরা ছবি সম্পর্কে এক ধরনের বিশ্বাসী, তাদের মনে হবে এগুলো কি ছবি আরো হিজিবিজি, ওগুলো কি? যেহেতু রবীন্দ্রনাথ বড় নোবেল লরিয়েট, এত বড় সাহিত্যিক, তাই জন্য তার ছবি নিয়ে মাতামাতি করতে হবে। এই যে ভাবনাটা বা এই যে চেতনাটা, এই যে চিন্তাটা, সেটা কিন্তু সেই সময় রবীন্দ্রনাথের সময়ও ছিল। এবং সজনীকান্ত দাস শনিবারের চিঠি বলে একটা পত্রিকা চালাতেন, তিনি রবীন্দ্রনাথের এই ছবিগুলোর সম্পর্কে একদম চাঁচকা ছোলা ভাষা আক্রমণ করতেন এবং বলতেন যে কিছু হচ্ছে না, এগুলো কি পাগলাম, কিছু নয়। রবীন্দ্রনাথ দ্বিধাগ্রস্ত হতেন এবং তার ভিতরে দ্বিধা প্রবল ছিল যে তার আদৌ তার ছবিটা ছবি কিনা ইত্যাদি। এবং আমার যতদূর মনে হয়, যদি আমরা খুব ভুল না করি, রবীন্দ্রনাথ একবার নন্দলালকে বলে পাঠালেন যে শোনো নন্দলাল তখন কলা ভবনের শিক্ষক, রবীন্দ্রনাথই এনেছেন তাকে, শোনো আমি না হাত পায়ের ড্রয়িংটা ঠিক পারি না, তুমি আমাকে কিছু হাত পায়ের ড্রয়িং করে দাও, তো আমি সেটা একটু দেখে একটু শিখি। তো গুরুদেব চেয়েছেন নন্দলাল তখন একদম গুরুদেব প্রকাশ কিছু চাইছে, বিরাট ব্যাপার। নন্দলাল খুব গুছিয়ে টুছিয়ে সে লিওনার্দো থেকে শুরু করে অলিম্পিয়া থেকে শুরু করে এদিক থেকে সেদিক থেকে সব হাত পা ড্রয়িং করে একটা খাতা তৈরি করে রবীন্দ্রনাথকে দিতে, রবীন্দ্রনাথ সেটা উল্টে পাল্টে দেখে নন্দলালকে ডেকে বললেন শোনালে নিয়ে যাও, তাহলে এই যদি আমি শিখতে যাই তাহলে আমার আর ছবি আঁকা হবে। অর্থাৎ ওনার ছবি আঁকার যে তাড়না বা তাগিদ, সেইটা উনি ওই শেখা দিয়ে আটকান। শিখতে গেলে কি হয়, অনেক ট্রেনিং দরকার হয়, অনেক হাতকে পোক্ত করার দরকার হয়, সেইটা উনি সেটা চানই। কেন উনি বুঝতে পারছেন যে ওটা যদি করতে হয় তাহলে ওনার ছবির যে মূল ফোর্স, সেইটা কোথাও হারিয়ে যাবে। যেটাকে অমরেন্দ্রনাথ বলছেন যে ভলক্যানিক ইরাপশন, যে রবিকার ছবি হচ্ছে পুরো ভলক্যানিক ইরাপশনের মতো। অর্থাৎ একটা ভলক্যানো মানে আগ্নেয়গিরি, সে যেন এতদিন স্তব্ধ ছিল, সে ইরাপশন হচ্ছে, হঠাৎ করে বেরিয়ে আসছে। তার মানে ভিতরে তার সবকিছু ছিল, সেগুলো সব বেরিয়ে আসছে। এই যে প্রবল একটা গতিতে তিনি ছবি আঁকছেন, দিনে 3টে 4টে করে 5টা করে ছবি আঁকছেন, এবং যখন ছবি আঁকছেন তখন একদম মাঠের কিচ্ছু নেই, শুধু ছবির ভিতরে ঢুকে গেছে। এবং রবীন্দ্রনাথ বলছেন যে আমার সাহিত্য ইত্যাদি এগুলো তো ছিল, আমাকে লোকে প্রফেট ভাবছে, সারা বিশ্বে আমাকে নিয়ে মাতামাতি হচ্ছে যে আমি একজন প্রফেট এসেছি। কিন্তু ছবির আঁকার সময় আমার সবকিছু মাথায় থাকে না। আমার মনে হয় যে আমি নিজের আনন্দে একটা ছেলে মানুষই করছি, খেলা করছি। যে খেলা করছে এইটা না, আজকে আমার পোস্টমর্টম পিরিয়ডে এসে এর একটা ভ্যালিডিটি আমরা পাচ্ছি, প্লেফুলনেস। এই যে সবকিছুকে একটা কেজো জায়গা থেকে দেখা, ইউটিলিটেরিয়ান জায়গা থেকে দেখা, এই দেখাটা না খুব লিমিটেড দেখা। অর্থাৎ সমস্ত কিছু এটা এই কাজে লাগবে, সেটা সেই কাজে লাগবে, ওটা ওই কাজে লাগবে, এইভাবে যে দেখাটা, সেটা ইজ অ্যাকচুয়ালি লিমিটিং আস। এর বাইরে কি কোনো জগৎ নেই? এই যে কাজে লাগছে, এটা খুব একটা তুচ্ছ বা ছোট একটা জায়গাতে নির্ধারণ। কারো বাইরে জগৎ আছে যেখানে কোনো কিছু কাজে লাগে না, সেই জগৎটা কেমন? সেই জগৎটা খেলাধুলো, সেই জগৎটা আনন্দের। এই যে আনন্দের জন্য কিছু করা, এই যে পরিতৃপ্তির জন্য কোনো একটা জায়গায় ঢুকে পড়া, তার কি কোনো মানে শেষ বিচারে আমরা চাই না? আমাদের জীবনে দরকারটা শেষ বিচারে দরকার হচ্ছে আমাদের জীবনে শান্তি পাওয়া, আনন্দ পাওয়া। তো সেটা আমরা যদি না পেয়ে শুধু কাজের, এটা ওই কাজ, সেটা তাই কাজ, ব্যাংকে যেতে হবে, ওই করতে হবে, সেই করতে হবে, এই লিমিটেড করে দেয়। তো ওই আমরা যদি
প্রাইভেট লিমিটেডের বাইরে বেরোতে পারি, তাহলে আমাদের জীবনটা অন্যরকম হয়। জীবনটা অনেক বিবিধ মাত্রায় সেটা গড়ে ওঠে, তার ভিতরে একাধিক মাত্রা দেখা যায়, যেটাকে আমরা হয়তো ছোট করে ফেললে সেই মাত্রাগুলো আমরা হারিয়ে ফেলি। ডাইমেনশন, মাত্রা অর্থে ডাইমেনশন, মাল্টি লেয়ার, সেগুলো আমরা মিস করে দিই যদি আমরা ছোট ছোট জিনিসে ছোট ছোট ভাবে শেষ করি। রবীন্দ্রনাথ যেহেতু সত্যি সদর্থেই একজন প্রফেট ছিলেন, সদর্থেই একজন ফিলোসফার ছিলেন, তিনি এই জায়গাটা সম্ভব বুঝেছিলেন যে এটা এই শিল্প সংক্রান্ত যে চর্চা, সেই চর্চা তাকে সেই আনন্দ দিয়েছে যে আনন্দ তিনি হয়তো লেখালেখি করেও পাননি। এবং তিনি বারবার বলছেন যে এ হচ্ছে আমার শেষ বয়সের প্রেমিকা। ফলে আমার এতদিনকার যে সঙ্গে আমার যে ছিল, এতদিনকার সঙ্গিনী অর্থাৎ আমার লেখালেখি, তাকে আমার এখন আমি তাকে একটু এড়িয়েই চলছি, কারণ এ হচ্ছে আমার একেবারে, একে সময় দিতে হবে, কারণ এত সদ্য এসছে তো, অল্প বয়স, ফলে একে সময় না দিলে কিছু করার নেই, একে আমার প্রচুর সময় দিতে হবে। ফলে রবীন্দ্রনাথের কথাবার্তার ভিতরে, তার লেখালেখির ভিতরে, তার চিঠিপত্রের ভিতরে এই কথাটা বারংবার ফিরে এসছে যে একে সময় না দিলে অভিমান করবে। তো এই প্রসঙ্গে আমি আসছি। এই প্রসঙ্গে একটা জিনিস, কিছুদিন আগে একটা লেখা লিখতে হয়েছিল মানে লেখাটা ছাপা হবে হয়তো। তো আমি এবং আমার স্ত্রী অনুরাধা বসে দেশ পত্রিকার এখন সমালোচক, চিত্র সমালোচক, যদিও সে অধ্যাপিকা ইংরেজি সাহিত্যে, তো আমরা দুজনে মিলে একটি লেখা লিখি অ্যাভাগার্ড আর্ট নিয়ে, এবং সেখানে ইন্ডিয়ান অ্যাভাগার্ড, তো সেখানে আমরা একটা জিনিস প্রায় আবিষ্কারের মতন করি। সেটা হলো একটি গান, যে গানটি রবীন্দ্রসঙ্গীত কিভাবে ছবির সাথে সরাসরি, তার ছবির গঠনের সাথে, তার ছবির যাত্রাপথের সাথে কিভাবে সেটা মিলে যাচ্ছে। সেই প্রসঙ্গে এই মানে এই বক্তব্যের নাম খেলার ঘর বাঁধতে দিয়েছি। তো এই যে প্রথম আমরা ছবিটা দেখছি, এটা হচ্ছে 1905 সালে। এখানে কাটাকুটি গুলোকে মিলিয়ে দিচ্ছে, মিলিয়ে দিয়ে কিন্তু একটা ডিজাইন তৈরি করছে। এইবার তারপরে আমরা দেখছি কিন্তু 1909, যেখানে তিনি এগুলো করছেন, ওই কাটাকুটি গুলো মিলে যাচ্ছে, মিলে গিয়ে একটা ছবির মতন চেহারা তৈরি হচ্ছে। এইবার এই পুরো মানে এটা বোধহয় এটা ওই 1923-24 সালে এই ছবি তৈরি হচ্ছে। লক্ষণীয় যে এই পর্যন্ত ছবিতে কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট চেহারার আগমন ঘটছে না, শুধুমাত্র ডিজাইন। কিন্তু আমরা যখন 1923-এ চলে যাচ্ছি বা 24-এ চলে যাচ্ছি, এখানে গিয়ে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা জান্ত চেহারা, যেটা খুব ডিজাইনের মতন করা, যার শরীর ভর্তি, সেরকম একটা জিনিস ম্যানাস্ক্রিপ্টের মধ্যে হাজির হচ্ছে। এই 1923-24-এ আর একটা ঘটনা, একটা কবিতা, একটা গান আমরা পাচ্ছি। এবার আমি সেটার সাথে এটাকে রিলেট করতে পেরেছিলাম, আমি সেই গানটাতে পৌঁছতে চাই, গানটা একটু শোনাতে চাই। এবার এই গানটা একটু শুনলে আমি এটাকে রিলেট করতে পারবো, কিন্তু এই গানটা শোনার পর ছবিটা দেখাবো, সাথে পারা যাবে? এবার খুব ইন্টারেস্টিং যে খেলাঘর বাঁধতে লেগেছি আমার মনের ভিতরে।
কত রাতায় তো জেগেছি, বলবো কি তোরে খেলা ঘর বাঁধতে লেগেছি। কি বাঁধতে লেগেছেন? খেলা ঘর। কিসের সঙ্গে রিলেট করতে পারি কিভাবে? প্রভাতে পথিক ডেকে যা, একই সময় 1923-24 সেম গান। অবসর এবার পাইনে আমি এই যে গান বলছি, প্রভাতে পথিক ডেকে যায়, অবসর পাইনে আমি হায়। প্রভাতে পথিক ডেকে কোন পথিক? ধরে নিতে পারি সে হচ্ছে ছবি সংক্রান্ত অবসর পাই না আমি হায়। মানে আমি তো আমার নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত, অর্থাৎ সাহিত্য চর্চা। তারপরে লাইনটা বাহিরের খেলায় ডাকিছি, অবসর পাইনে আমি হায়। বাহিরের খেলায় ডাকে যে যাব কি করে খেলা ঘর। মানে বাইরের খেলায় ডাকছে, অর্থাৎ আমার যে ছবির জগৎ, আমার যে লেখার জগৎ, তার বাইরে গিয়ে সে আমাকে ডাকছে, আমি কি করে যাবো? আমি তো আমার নিজের কাজ দিয়ে ব্যাপৃত। এবং খেলা ঘর শব্দটা খুব ইন্টারেস্টিং, যে খেলছি। ছবি আঁকাটা উনি বলছেন খেলার ছলে করা একটা ঘটনা, খেলা ঘর। খেলা ঘর বাঁধতে লেগেছি, যায় আমার এইখানটাই যা আমার সবার হেলা ফেলা যাচ্ছে ছড়াছড়ি, ঠিক আছে, ছড়িয়ে আছে। পুরনো ভাঙা দিনের ঢেলা, তাই নিয়ে ঘর দিয়ে ঘর গড়ি, যায় আমার সবার হেলা ফেলা, যাচ্ছে ছড়া ছড়ি। পুরনো ভাঙা দিনের ঢেলা, তাই দিয়ে ঘর গড়ি, যে আমার নতুন খেলা। এবার দেখো কি ইন্টারেস্টিং, যে আমার নতুন খেলার জল, তারি খেলার সিংহাসন, তারি এই খেলার সিংহাসন। মানে তাকে আমি অ্যালাউ করছি খেলার জন্য, সে আমার নতুন খেলার জল। যে আমার নতুন খেলার জল, তারি খেলার সিংহাসন, ভাঙারে জোড়া দেবে সে কিসের মন্তরে? কিসের মন্তরে খেলা ঘর বাঁধতে লেগেছি। আমার মনের ভিতরে খেলা ঘর বাঁধতে লেগেছি। তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে? আমি যেটা বলতে চাইলাম সেটা কতটা বোঝা গেল আমি জানি না। সেটা হচ্ছে এই যে রবীন্দ্রনাথ যখন এই গানটা লিখছেন আর এই ছবিটা আঁকছেন, দুটো একসাথে মিলে যাচ্ছে একটা টাইম। আমি বলতে চাইছি না যে এর সঙ্গে একটা রিলেশন আছে, উনি এটা ভেবে রেখেছেন বা এটা লিখেছেন এটা করে ইত্যাদি, এরকম নয়। কিন্তু আমি বলতে চাইছি তার স্টেট অফ, তার মেন্টাল স্টেটটা, তার মানসিক স্তরে তিনি কি ভাবছেন, ওই সময় তার মানসিক স্তর কিভাবে চলছে, তিনি কি ভাবছেন। এই যে খেলার পর বাড়তে লেগেছে, আমাদের কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা গান মনে হচ্ছে, যেটার সাথে আমি তার শিল্পকে রিলেট করতে পারি। আমি আদ্যবধি যত কিছু পড়েছি রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্পর্কে ইত্যাদি, কেউ এই জায়গাটা ইন্ডিকেট করেনি, এই গানটার কথা কেউ সেভাবে উল্লেখ করেনি যে এটাকে রিলেট করা যায় এর সাথে। আমি দেখলাম পুরো মিলে যাচ্ছে, একদম হুবহু মিলে যাচ্ছে।
যা আমার সবার হেলা ফেলা যাচ্ছে ছড়াছড়ি, হেলা ফেলা মানে কি, মানে কাজের জিনিসটা তো কেটে ফেলেছি, পুরোনো কি দিনের খেলা, তাই দিয়ে ঘর করি, সেটা দিয়ে আমি ঘর করছি, সেটা দিয়ে আমি যুক্ত করে একটা কিছু তৈরি করছি। এই পুরোটা তো পরিষ্কার। এবং যখন বলছে যে আমার নতুন খেলার জল, একদম স্পেসিফিক্যালি নতুন খেলার জল, তারই এই খেলার সিংহাসন, আর তো কিছু বলার বাকি নেই। পরিচ্ছন্ন ভাবে, অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে তিনি এটা বুঝিয়ে দিলেন। কারণ নতুন খেলার জল যে ছবি, সে কথা, সে বিষয়, সে প্রসঙ্গ তিনি বারংবার বিভিন্ন চিঠিতে উল্লেখ করেছেন। এমন নয় যে নতুন খেলার জল ছবিকে আদৌ নাকি অন্য কোনো মহিলা, নাকি অন্য কোনো পুরুষ ইত্যাদি প্রসঙ্গ আসবেই না। তার কারণ হচ্ছে তিনি বারংবার সে কথা উল্লেখ করছেন তার চিঠি করছেন, ছবি প্রসঙ্গ, যে আমার নতুন সাথী, নতুন প্রেমিকা, নতুন বধূ, একদম এরকম বলছেন যে আমার কি একটা অদ্ভুত শব্দ ব্যবহার করেছে, আমার মানে অনেক অনেক বউ হয়ে গেছে, সেটা প্রসঙ্গে এটা বলেছে, অনেক বউ হয়ে গেছে, তাদেরকে সামলাতে পারছে না। হ্যাঁ, তো একদম চিঠিতে একদম লিখছেন। তো ফলে কাকে সামনে কাকে কি করবো বুঝতে পারছি না। এক তো আমার সাহিত্য, এক হচ্ছে আমার গান, তারপর হচ্ছে আমার কবিতা, এখন নতুন পড়েছে ছবি, হ্যাঁ, এটাকে সামলাবো কি করে বুঝতে পারছি। তো এই এখন রবীন্দ্রনাথের যখন এই চর্চা চলছে, তখন আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? একজন ভদ্রলোক at the age of 63 started to paint, এবং 2,500-এর কাছাকাছি ছবি এঁকে ফেললেন। মামার বাড়ি নাকি ইয়ার কি, তারপরে কি পরিমাণে তিনি মোটিভেটেড, কি পরিমাণে মোটিভেটেড, নইলে কাজ হয় না, সম্ভব নয়। এবার এই তো গেল তার রবীন্দ্রনাথের কাটাকুটি থেকে ছবির জগতে ঢুকে পড়া, এবং তারপরে এটা যেমন ধরুন এটা 23-24 এরকম সময় চলছে কাজকর্ম, এইগুলো স্ক্রিবল ডুডলস চলছে রবীন্দ্রনাথের। পরবর্তীকালেও চলেছে এটা কত, পরে হচ্ছে 29-30-31 পুরো পেইন্টিং মানে পুরো ড্রয়িং হয়ে যাচ্ছে, আর ছবি আলাদা হয়ে যাচ্ছে। এটা 29 সালের কাজ। 29 সালে মানে 30 সালের কাছে রবীন্দ্রনাথ তখন অলরেডি ছবি আঁকছে ভালোভাবে। 30 সালে প্রদর্শনী হচ্ছে প্যারিসে, এবং ভিক্টোরিয়া কম্পো প্রচন্ড ভাবে তাকে হেল্প করছেন। তো সেটা তো অন্য ইতিহাস, সেই দিকে আমি ঢুকতে চাইছি না। আমি ছবি নিয়ে কথা বলবো, ওই জার্নিটা নিয়ে কথা বলতে দীর্ঘ হয়ে যাবে। যেমন এই একটা ছবি যদি আমি দেখি, এই ছবিটার মধ্যে অ্যাপারেন্টলি একটা ফ্লাওয়ার ভাস, কিন্তু ফ্লাওয়ার ভাসটাকে উনি কিভাবে দেখেছেন, দেখাটা খুব ভেরি ক্লোজ, কাছে চলে এসছে, অত্যন্ত কাছে চলে আসার জন্য ফ্লাওয়ার ভাসের অর্ধেকটা অংশ বেরিয়ে গেছে তার ছবি, ক্রপ ইমেজ। এখন ওনার প্রচুর জিনিস দেখা ছিল। মাথায় রাখতে হবে যে উনি সারা পৃথিবী ভ্রমণ করছেন, সারা পৃথিবীর মিউজিয়াম দেখছেন, সারা পৃথিবীর ছবি দেখছেন। ফলে ওর ভিতরে আর এত বড় একজন সেন্সিটিভ লোক, তিনি যখন এগুলো দেখছেন তখন তার ভিতরে তো প্রতিক্রিয়া হতে অস্বাভাবিক। ফলে তার ওখান থেকে তিনি হয়তো দিচ্ছেন, হয়তো অচেতন ভাবে দিচ্ছেন, সচেতন ভাবে হয়তো দিচ্ছেন, কিন্তু সেটা ওনার কাজে লেগে যাচ্ছে। যেমন এই ছবিটা এত ক্লোজ একটা শট, একটা ছবির ক্ষেত্রে এত ক্লোজ একটা ইমেজ, যে অনেকটা অংশ ক্রপ হয়ে গেছে, বেরিয়ে গেছে। এখন ইমেজ, ক্রপ ইমেজ ইউজ করা, সেটা শুরু হয় পৃথিবীর শিল্প ইতিহাসের পার্সপেক্টিভ যদি আমি দেখি, সেটা শুরু হয় ইমপ্রেশনিজমের সময় থেকে। আমাদের বাংলার টেরাকোটার মধ্যেও কিছু কিছু ক্রপ ইমেজ দেখা গেছে, টেরাকোটার নাকের মধ্যে, কিন্তু সেটা স্বতন্ত্র, সেই ভাবে আমি ঢুকছি না। ছবির ক্ষেত্রে আমি বলতে চাইছি কিভাবে ক্রপ ইমেজ ঢোকে শিল্পে, সেটা খুব একটা মজাদার ব্যাপার। 1850s অনওয়ার্ড, সেই সময় ফটোগ্রাফি চলে এসছে। এটা একটু বলে নিই, তাহলে মজা লাগে। যেহেতু ফটোগ্রাফি চলে এসছে, সেহেতু আর্টিস্টের মনে হলো তাদের গেল, তাদের বাজার শেষ, ফলে তারা অন্যভাবে ছবি আঁকতে শুরু করে। যাতে করে ছবি তো দেখে ছবি মনে হয়, ফটোগ্রাফ বা ইমেজ
বলে না, সেটা তো একটা জার্নি। কিন্তু ওই সময় বিভিন্ন পত্রপত্রিকা বা ম্যাগাজিনে যে ছবি ছাপা হচ্ছে সেখানে দেখা যাচ্ছে যে যেহেতু ফটোগ্রাফি ইউজ হচ্ছে, সেখানে মানুষের হয়তো অনেকে মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, একটা মানুষকে দেখেছে, ক্রপ ইমেজ দেখা শুরু হচ্ছে, মানুষের চোখে পড়ছে প্রথম ক্রপ ইমেজ, ইমেজটা ক্রপ হয়ে যাচ্ছে সাইড থেকে, ফুল নয়, তার আগে পর্যন্ত মানুষ পুরো ইমেজ আছে। এই যে ক্রপ ইমেজ ব্যবহার যেটা শুরু করলেন হচ্ছে ইমপ্রেশনিস্টরা হাত ধরে, এখানে রবীন্দ্রনাথ তো সেই ক্রপ ইমেজই ব্যবহার করছেন এবং অত্যন্ত কাছ থেকে চলে আসছেন, এতটাই কাছে চলে আসছেন যে টু ওয়ে ক্রপ, মানে তিনটে দিকে ক্রপ করছেন। ওনারা একটা দিকে ক্রপ করেছে, ডান দিকে ক্রপ করেছে, বাঁ দিকে ক্রপ করেছে, নিচেও ক্রপ করেছে। তাহলে একটা ইমেজকে যখন একটা লোক এইভাবে দেখে, একটা ক্লোজ দেখে, সে দেখার মধ্যেই তো একটা শিল্পিত কমেন্টারি রয়েছে, একটা এক ধরনের চেতনা রয়েছে যে উনি এভাবে দেখছেন, একটা ক্লোজে গিয়ে দেখছেন একটা কিছু। কিন্তু কি দেখছেন, প্রশ্নটা হচ্ছে সেটা। ক্লোজে গিয়ে যা দেখা যায় তাই কি দেখছেন? না তো। আমরা যা চোখে দেখি, প্রথম কথা আমরা যা চোখে দেখি, এটা একটা ক্লিয়ার করে নিই, আমরা যা চোখে দেখি মুখ্যত তা কিন্তু মিথ্যে, মূলত মিথ্যে। কিরকম? যেমন তোমরা অধিকাংশ আমার একটা কান দেখতে পাচ্ছ, কিন্তু আমার দুটো কান, তাহলে দেখতে পাচ্ছ যা তা ঠিক নয়। যেমন সামনের জিনিসটাকে সবসময় বড় দেখো, মানে সামনের ল্যাম্পপোস্টটা বড়, দূরের ল্যাম্পপোস্টটা ছোট, তা তো নয়। অর্থাৎ আমরা চোখে যা দেখি তা মুখ্যত মিথ্যে। আমরা কোন সময়, যেমন যদি আমি দেখি আমার এইটুকু পর্যন্ত স্ক্রিন, তারপর আমি ট্যাবলেটে তৈরি, হ্যাঁ, তা তো নয়। কারণ আমাদের দেখাগুলো সবসময়, মানে আমাদের দেখাগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে মিথ্যে, আমাদের জানাগুলো সত্যি। আমরা জানি যেটা সেটা সত্যি, কারণ সেই জানাটা অজস্র দেখার সংযোগ করে অন্যান্য ভাবে যুক্ত হয়ে সেই জানার কাছে আমরা পৌঁছই। কিন্তু আমাদের দেখাগুলো হচ্ছে ক্ষুদ্র, ছোট এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে মিথ্যে। অন্ধের হস্তি দর্শন বলে একটা শব্দ আছে, আমি জানি না তোমরা জানো কিনা শব্দটা। অন্ধের হস্তি দর্শন হচ্ছে অনেকগুলো অন্ধকে নিয়ে যাওয়া আছে একটা হাতির সামনে, ইনকমপ্লিট নলেজের পার্সপেক্টিভে কথা উঠে আসে। সেটা হচ্ছে অনেক হাতির সামনে অনেককে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তিন চারজন অন্ধকে, একজন অন্ধ তো হাতির পাটা চেপে ধরে বলছে, আরে হাতি হচ্ছে মোটা মতন পাইপের মতন একটা জিনিস, একটা থামের মতন জিনিস। আর আরেকজন হচ্ছে হাতির সুর, না না থাম কোথায়, ওটা অনেক সরু, তো পাইপের মতো। আরেকজন হচ্ছে লেজ, তো দড়ির মতো। এটা হচ্ছে অন্ধের হস্তি দর্শন। প্রত্যেক অন্ধ তার তিনটা, যেহেতু সে দেখতে পাচ্ছে না, সে তার দেখাটা হচ্ছে পার্শিয়াল, ফলে তো তাদের প্রত্যেকের দেখাগুলোর ভিত্তিতে পার্শিয়াল ভাবনা উঠে আসছে, যেগুলো একটাও আদি নয়। তো এই হচ্ছে আমাদের দেখার সমস্যা, আমাদের দেখাগুলো সবসময় পার্শিয়াল, ইট ইজ নট কমপ্লিট, ইট ইজ ইনকমপ্লিট। তো রবীন্দ্রনাথ আপনার কাছে চলে আসছেন অবজেক্টের, এবং কি আঁকছেন, যা দেখছেন তা নয়। এই যে যদৃষ্টম তল্লিখিতম, অর্থাৎ এটা আমরা সংস্কৃত শ্লোক, যদৃষ্টম তল্লিখিতম মানে যেমনটি দেখছি তেমনটি লিখছি, লিখছে একটা আঁকছি, যেমনটি দেখছি যদৃষ্টম। তো এই যদৃষ্টম তল্লিখিতমের কনসেপ্টটা বেসিক্যালি এটা যেটাকে প্রকাশ করে, সেটাকে আরেকভাবে আমরা বলি রেটিনাল রিয়েলিটি, অর্থাৎ যা আমাদের রেটিনাতে ছায়া ফেলে, সেই যে রিয়েলিটি, সেই রিয়েলিটিকে আমরা বলি দৃশ্য সত্য। যেটা আমি চোখে দেখছি সেটা কিন্তু পূর্ণ সত্য নয়, সেটা রেটিনাল রিয়েলিটি, বা বাংলায় বলতে গেলে দৃশ্য সত্য। দৃশ্য সত্য কিন্তু প্রকৃত অর্থে সত্য নয়, সেটা শুধুমাত্র দৃশ্য সত্য। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু সেই দৃশ্য সত্যের কাছে পৌঁছতে চাইছেনই না। অর্থাৎ একটা বাস এরকম দেখতে হয় না, বা একটা কলসি এরকম দেখতে হয় না, বাস ভুলে যাই, বাস আছে সেটা আমি কুসুম বাস, কারণ একটা ফুল ওই কলসির ভিতর থেকে উপর থেকে নিচে নেমে আসছে, সেটা দেখলেই বোঝা যাবে এই যে এই একটি ফুল, তার পাতা, তার আরেকটি পাতা, এই উপর থেকে নিচের দিকে নেমে আসছে। এই যে নেমে আসছে, এই পুরো যে ছন্দে, পুরো বিষয়টা হচ্ছে ছন্দে ঘুরছে। রবীন্দ্রনাথ বারংবার বলেছেন যে আমি ছোটবেলা থেকে একটা জিনিসই শিখেছি, সেটা হচ্ছে ছন্দ, আর কিছু শিখি আর না শিখি একটি জিনিস শিখেছি। রবীন্দ্রনাথের যে
কি বলে একদম শুরু জীবন স্মৃতিতে তিনি লিখছেন যে তিনি অনেক সময় ওই দেয়ালে অনেক ছাপ ছোপের দিকে তাকিয়ে থাকতেন এবং সেই ছাপ ছোপের ভিতরে অনেক ছবি দেখতে পেতেন। এই যে ছাপ ছোপ দেয়ালে জল পড়েছে তার ভিতরে ছবি দেখতে পাওয়া, এই কিন্তু আমাদের অনেকেই দেখি আমরা, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দেখতেন এবং সে কথা তিনি লিখেছেন যে আমি এরকম দেখতাম। তার মানে ওর ভিতরে ওই দেখাটা, ওই ভিজুয়ালের কাছে পৌঁছানোটা সবসময় ভিতরে ভিতরে ছিল, কিন্তু সেই চর্চায় উনি কখনো আসেননি, এই চর্চার ভিতরে উনি কখনো ঢোকেননি। কিন্তু যেমন এই ছবিটার ক্ষেত্রে আমি দেখতে পাচ্ছি অজস্র পেনের কাজ এবং সেখানে একটা ফুল উপর থেকে নিচের দিকে নেমে আসে, অর্থাৎ সে তার আর ওইভাবে দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতা নেই, হয়তো সে মরেই যাবে, ফলে এইটা মৃত্যু চেতনাও তার ভিতরে কোথাও ঢুকে গেছে এই ছবির মধ্যে। কিন্তু সেও ভীষণ শিল্পিত ভাবে, ভীষণ ছন্দে। আমি একটা অংশ যদি পড়ে শোনাতে পারতাম ভালো লাগতো, বাট এনিওয়ে তাদের বিস্তৃতি হবে, আমি ছোট করতে চাইছি। আচ্ছা, এইটা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের প্রথম এক্সিবিশনের একটা ফটোগ্রাফ, যেটা প্যারিসে হচ্ছিল। এই যে রবীন্দ্রনাথ তার ডিজাইন, তার সেন্স অফ রিদম, তার সমস্ত ছবি জুড়েই কিন্তু সেটা প্রকাশিত হচ্ছে। সেন্স অফ রিদম, এই সেন্স অফ রিদমটা রবীন্দ্রনাথ বারংবার বলেছেন, এইটাই আমার একমাত্র জীবনের, আমি জীবনে এটাই আমার অর্জন, এবং সেটাই আমি সর্বত্র প্রকাশ করতে চেয়েছি, আমার গান, আমার ছবি, আমার সাহিত্য। যেমন এই ছবিটা, উনি তো ওইভাবে সেভাবে ট্রেন্ড ছিলেন না, ফলে রং লাগানোর ক্ষেত্রে উনি ঠিক বুঝতে পারতেন না যে আমি ভিতরেও রং লাগাবো, বাইরেও রং লাগাবো, তাহলে আমি কি করে ছবিটা আঁকবো। এইটা করতে গিয়ে উনি একটা অদ্ভুত ব্যাপারের ম্যাজিক্যাল জিনিস তৈরি করে ফেলেন, সেটা হচ্ছে যেটাকে আমরা বলি বি রেখো। আচ্ছা, এই যে লাইনটা, এই লাইনটা হচ্ছে সাদা একটা লাইন, এই সাদা লাইনটা কিন্তু কাগজের হোয়াইট। উনি এদিকটা রং করছেন, এদিকটা রং করছেন, এদিকে প্রথমে ড্রয়িংটা করেছেন, এদিকে রং করার এবং এদিকে রং করার ফলে মধ্যখানে সাদা জায়গাটা ছেড়ে দিচ্ছেন। এই যে সাদা জায়গাটা ছেড়ে দিচ্ছেন তার কারণ, যদি উনি এই পর্যন্ত রং করে দিতেন আর এই পর্যন্ত রং করে দিতেন, সব মিলে যেত, তাহলে ছবিটাই দেখা যেত না। ফলে উনি বাধ্য হচ্ছেন ছাড়তে, যাতে করে ছবিটা বেরিয়ে আসে। মজাটা হচ্ছে এর ফলে একটা ম্যাজিক্যাল ঘটনা ঘটছে, ছবিটা একটা গ্লো করতে শুরু করছে, মনে হচ্ছে ছবিটার পিছন থেকে একটু আলো ফেলছে। তো এই যে একটা সাদা রেখাকে সাদা করে দেওয়া হয় প্রায় পাশাপাশি, একটা রেখার পাশে আরেকটা রেখার মতন, দুদিকে একটা রেখার মতন তৈরি করে ফেলা, এটা কিন্তু উনি তৈরি করে ফেলবেন। মানে এর আগে কিন্তু এরকম চর্চাই হয়নি, কেউই করে বাক্যে শুধু কোথাও শেখেন, শিখলে উনি এটা করতে পারতেন। যেহেতু উনি শেখেননি, সেহেতু উনি ম্যানেজ করার জন্য এটা করতে বাধ্য হয়েছে, এবং এইটা করার ফলে ছবিটা একটা অন্য জায়গায় পৌঁছে গেছে। এই যে মজাগুলো, এই যে কোথায় যায়, তো এই যে মজাগুলো, এটা কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার। হ্যাঁ, এবার একটা লোক, সে হাঁটু ভাঁজ করে বসে আছে, সব ঠিক আছে, কিন্তু এই লাইনটাকে না আমি কিছুতেই ব্যাখ্যা করতে পারি না, সোজা করে এই লাইনটা আসে। এটা যদি এরকম হয় তাহলে এটা ঠিক আছে, তাহলে কিছুটা তো এরকম হবে, একেবারে সোজা স্ট্রেট, এটাকে আমার প্রাথমিকভাবে অস্বস্তি হয়, বুঝতে পারি না, কিন্তু ছবির পার্সপেক্টিভে দেখি চমৎকার লাগছে। এই যে একটা চেহারার সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া, মানে একটা ছবি এটা এই, একটা ছবি সেটা সে, এটা আমরা কেন করছি? উনি বলছেন, বারংবার বলছেন যে ছবি কিন্তু কোনো কিছু কপি করার জন্য না। উনি নয়, এমনকি সেটা ইয়েও বলছেন, পৃথিবীর বিখ্যাত সমস্ত আর্টিস্টরা বলছেন, ব্রাকুসি বলছেন, পলট্রি বলছেন, সমস্ত বড় বড় আর্টিস্টরা, মডার্ন আর্টিস্টরা বলছেন যে ছবি কিন্তু একটা আয়না নয়, ছবির দায়িত্ব নিয়ে একটা আয়না হওয়া। ছবি হচ্ছে একটা জিনিস যেটা একজন আর্টিস্ট তৈরি করছেন,
সে একটা নতুন কিছু করছে, অর্থাৎ সে যেটা করছে তার সঙ্গে জগতের সঙ্গে মিল থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে, সেটাই রবীন্দ্রনাথ সে কথাই বারবার বলছেন। রবীন্দ্রনাথ বলছেন যে শিল্প হচ্ছে প্রত্যক্ষ অস্তিত্বের সাক্ষী, জামিলাকে চিঠি লিখতে গিয়ে বলছেন। এবং এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কথা বলছেন যে চিত্রকরের চিত্র উপদেশ দেয় না, এই করে না, তাই করে না, জ্ঞান দেয় না, গল্প কথা বলে না, সে বলে অয়ং অভঙ্গ। এই যে কনসেপ্টটা যে আমি কোনো কিছুর কে রিপ্রেজেন্ট করছি না, আমি স্বয়ং আমি এবং আমি শেষ, আমি কি সেইটা ব্যাখ্যায় যেও না। এবং রবীন্দ্রনাথের ছবি জুড়ে সেই ব্যাপারটাই রয়েছে। এবার আমার মুশকিল হচ্ছে, আমি রবীন্দ্রনাথের ছবি ব্যাখ্যা করতে চাইছি। রবীন্দ্রনাথ চিরকাল বলেছেন আমার ছবি ব্যাখ্যা করার কোনো দরকারই নেই, কারণ আমার ছবি ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনই নেই, আমার ছবি নিজেরাই এক্সপ্রেস করবে। It is not to explain, it is they are to express themselves. রবীন্দ্রনাথ বারংবার বলছেন, অথচ আমার দায়িত্ব হচ্ছে যে সেগুলোকে এক্সপ্লেন করা। এক অদ্ভুত মানে কি বলবো ডায়লেমা, এবং এক অদ্ভুত মানে উল্টো চাপ আর মানে আমাকে ব্যাখ্যা করতে হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ, যে রবীন্দ্রনাথ বারংবার বলছেন আমার ছবি ব্যাখ্যা কোনো প্রয়োজনীয়তাই নেই। কেন বলছে প্রসঙ্গটা হচ্ছে সেখানটা, তার কারণ হচ্ছে একেবারে মডার্ন পিরিয়ড জুড়ে যে শিল্প চর্চা হয়েছে সারা পৃথিবী জুড়ে, সেখানে তারা কিন্তু ওই অর্থে ন্যারেটিভের সার্চের এগেইনস্টে ছিল। তারা বিশ্বাস করতেন যে কিসের ন্যারেটিভ, কার ন্যারেটিভ, যা করছি তাই যথেষ্ট। মানে এই মানে পুরোটাই হচ্ছে একটা অদ্ভুত ইগোটিস্টিক সাবলাইমের জায়গায় চলে যাচ্ছে। মানে আমি করছি হচ্ছে বা এনাফ, অত কথা ঠিক আছে, করে দিলেছি হয়ে গেছে, দেখতে হলে দেখা হলে চলে যাবে। বিষয়টা ধরনটা হচ্ছে এটা, আক্রোশটা হচ্ছে ভীষণ একটা ইগো, মানে আর্টিস্টদের সুপার একটা ইগোর জায়গা থেকে তাদের নিজেদেরকে রিপ্রেজেন্ট করতেন। তারা পুরো মডার্ন পিরিয়ডটা জুড়েই তাই ছিল। পিকাসো সবাই একটা গল্প মনে করলো পিকাসো বলতে, এটার সঙ্গে যাবে গল্পটা বলতে। সেটা যে পিকাসো একটা এক্সিবিশনে, তার এক্সিবিশন চলছে, পিকাসো এমন সময় এক মহিলা এসে ছবি দেখছেন। পিকাসো তো 28 বছর বয়সে পৃথিবী বিখ্যাত হয়ে গেছে, হ্যাঁ, এটা মাথায় রাখতে হবে। একটি বালক, প্রায় 28 বছর বয়সের বালক, সে পৃথিবী বিখ্যাত। তো সেই মহিলা এক্সিবিশন দেখছেন, দেখে ভীষণ বিরক্ত, ভীষণ বিব্রত আর কি। পিকাসোকে ডেকে বলছেন, শুনুন কথা আছে, হ্যাঁ বলুন। বলে এগুলো কি হিজিবিজিগুলো আপনি করেছেন? বললে হ্যাঁ, কেন বলুন তো? বলে এই জন্য আপনার এত নাম। পিকাসো পুরো ঘাবড়ে গেছে, এরকম অ্যাপ্রোচ কোনোদিন কেউ করেনি পিকাসোকে। ইতিমধ্যে আরেক ভদ্রমহিলা পিকাসোর সঙ্গে তখন ছবি কিনতে চাইছে। তো এই ভদ্রমহিলা মাঝে মাঝে আপনি তো বসুন, আমি ওনার ছবিটা বিক্রি করে দেবো। দুটো ছবি বিক্রি করে নিয়ে আবার তার কাছে গেছেন, হ্যাঁ বলুন কি বলছেন। না আমি বলছিলাম যে এই আপনি হিজিবিজি এঁকেছেন, এর জন্য আপনার এত নাম কি করে হয়, কি করেন এইগুলো কি? তো পিকাসো বললেন, আচ্ছা ম্যাডাম আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো? বলে হ্যাঁ বলুন। বলে আপনি চাইনিজ জানেন? হ্যাঁ। না আপনি চীনা ভাষা জানেন? তো ভদ্র বললেন, না জানি না, কিন্তু তার সঙ্গে সম্পর্ক বলে না, আপনার কি মনে হয় চীনা ভাষায় কোনো সাহিত্য রচনা হয়েছে? নিশ্চয়ই হয়েছে, একটা ভাষাতে সাহিত্য রচনা হবে না কেন? ধরুন চীনা ভাষার শ্রেষ্ঠ সাহিত্য আপনার কাছে খুলে দেওয়া হবে, আপনার কেমন লাগবে? কি বলবো, কিরকম লাগবে? কি লাগবে না, টেক্সটটা দেখতে কেমন লাগবে? বলে হিজিবিজি লাগবে। বলে এখানে হিজিবিজি লাগছে আপনার, তার কারণ আপনি পড়তে জানেন না চীনা ভাষাটা, আপনি ছবি পড়তে জানেন না বলে আমার ছবিকে হিজিবিজি মনে হচ্ছে। ভাষাটা যদি পড়তে জানতেন তাহলে মনে হতো না। বিষয়টা এইখানটা গিয়ে দাঁড়িয়েছে যে আমরা পড়তে জানি না বলে চীনা ভাষাটা আমার কাছে হিজিবিজি। একইভাবে রবীন্দ্রনাথের ছবিও হিজিবিজি, কারণ আমরা পড়তে জানি না। তাই এটা কি রবীন্দ্রনাথের দোষ, না আমরা পড়তে জানি না বলে আমার দোষ আছে? চীনা ভাষায় সাহিত্য হয়েছে, তা সেই চীনা সাহিত্যিকের দোষ না চীনা ভাষাটির দোষ যে আমি পড়তে জানি না ভাষাটি? প্রশ্নটা এইখানে। ফলত একটা শিল্পকে বুঝতে গেলে এক ধরনের দীক্ষা প্রয়োজন, এক ধরনের শিক্ষা প্রয়োজন। সেটুকু দীক্ষিত না হলে, সেটুকু শিক্ষিত না হলে একটা শিল্পকে সেভাবে পড়ে ওঠা যায়।
আমার কাজ হচ্ছে এই মুহূর্তে এইখানে দাঁড়িয়ে যে কজন রয়েছেন আপনারা তাদেরকে একটু বলা, যারা জানেন তারা জানেন, যারা জানেন না তারা একটু জেনে নিন যে কিভাবে ছবিকে পড়তে হয়, কিভাবে ছবিকে দেখতে হয়। এটুকুই কাজ, এবং এটাতে যদি একটু সাকসেসফুল হয় তাহলে একটু এগোয় দেশের উপকার হয়। রবীন্দ্রনাথ কিছু হবে না, রবীন্দ্রনাথ যাওয়া হয়ে গেছে। তো এই যে ডিজাইন, এই ডিজাইন গুলো কিন্তু আমরা সবথেকে মজার কথা অনেক আগেই পেয়েছি। অর্থাৎ আমি যদি এই ছবিটা দেখি, এখানে সবটা নেই বুঝে অনেক, সেখানে ডিজাইনের ধরনটা রয়েছিল, অলরেডি ছিল, ছবির ভিতরেই ছিল। এই যে এই ছবিটা যদি দেখি, এই একটা স্ট্রাকচার, এই যে ওপেন স্পেস, হ্যাঁ, এর ভিতর দিয়ে গেছে, এখানে যে একটা পাখির মুখ, আবার একটা পাখি উড়ে যাচ্ছে, এখানটা এই হঠাৎ করে একটা অ্যাঙ্গুলারিটি, একটা অ্যাঙ্গেল চলে আসছে, কার্ভের মধ্যে হঠাৎ করে অ্যাঙ্গেলটা ঢুকিয়ে দিচ্ছে, যে অ্যাঙ্গেল কার্ভস, কি বলে, একটা 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 রিদমের চর্চা, এবং তার ভিতরে কার্ভিলিনিয়ার এবং অ্যাঙ্গুলারিটি দুটোকে মিক্স করে দিচ্ছে। এই একটা কিন্তু খুব বড় কাজ। সবটাই কিন্তু উনি ছন্দের দোলায় দোলাচ্ছেন না, উনি কোথাও কোথাও কৌণিকতায় তাকে ভাঙছেন। এই যে কৌণিকতায় ভাঙছেন একটা ছন্দের দোলাকে, কৌণিকতার দোলায় আবার তাকে অভিষিক্ত করছেন, তাকে সেভাবে তাদেরকে পরিচালিত করছেন, তার একটা কিন্তু অন্য মাত্রা তৈরি হয়, তার ভিতরে একটা সেটা অনেক বেশি সুস্বাদু হয়ে ওঠে। এই অর্থে যে একটা মিষ্টি জিনিস, এমনকি আমি শুনেছি যে পায়েসেও নাকি পায়েস কোথায় হয় বা কোথাও একটা কোনো একটা খুব মিষ্ট দ্রব্যেও নাকি সামান্য নুন ব্যবহার করতে হবে, অতি সামান্য, মানে একটু যদি না ব্যবহার করা হয় তাহলে সেটার ওই 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 ফিলটা আসে না, ওই 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 সেন্সিটিভিটিটা, ওই চমৎকার একটা ফিল হলে কি হয়, একটা অতিরিক্ত মিষ্টি হয়ে যায় একটা জিনিস, একটু সামান্য অন্য দিক থাকা দরকার যে কোনো কিছু। সমস্ত একটা লোক যদি খুব বেশি ভালো হয় সে বোরিং হয়ে যায়। একটা লোককে অত বেশি ভালো হতে নেই, একটু খারাপ হওয়া দরকার সামান্য, মানে লোকটা প্রচন্ড বোরিং হয়ে যায়। মানে কি হবে সে লোকটাকে নিয়ে করবো কি, এত ভালো লোককে নিয়ে কি করবো? তো সেরকম দাও, সেরকমই একটা কার্ভিলিনিয়ার স্ট্রাকচারের মধ্যে একটা অ্যাঙ্গুলারিটি ঢুকিয়ে দেওয়ার মধ্যে ওই মজাটা তৈরি হয়, যে একটা বিরুদ্ধ বোধ, একটা বিরুদ্ধ চেতনা, একটা বিরুদ্ধ চেহারা যদি আমরা একত্রিত করি তাহলে জিনিসটা আরো পরিপূর্ণতার দিকে যায়, এত কমপ্লিটনেসের দিকে যায়। অ্যাকচুয়ালি বিষয়টা জীবনের সঙ্গে খুব জড়িত, মানে শুধুমাত্র একটা ডিজাইন নয়, একটা ছবি শুধুমাত্র ছবি নয়, একটা ডিজাইন শুধুমাত্র একটা ডিজাইন নয়, একটা ডিজাইন আসলে জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত একটা ঘটনা। এইটুকু যদি বোঝা যায়, জাস্ট এইটুকু যদি বোঝা যায়, তাহলে কিন্তু অনেকটা হয়ে যাবে। মানে যেমন একটা সময় সাদা কালো ছবি হতো, সেই সময় কি হতো, সেই সময় উত্তম কুমার খুব গরিব, উত্তম কুমার অসম্ভব সুন্দর দেখতে, উত্তম কুমার বাঁশি বাজাতে পারে, গান গাইতে পারে, নাচতে পারে, দারুণ কথা বলে, সব ভালো, এমন একটা জিনিস নেই উত্তম কুমারের খারাপ। আর তার পাশে যদি আমি হিন্দি সিনেমার প্রাণের কাছে চলে যাই, প্রাণের সব খারাপ, কমপ্লিট ভিলেন। তো এই যে একটা কমপ্লিট ভিলেন এবং কমপ্লিট নায়ক, এই যে দুটোর বাইনারি ক্রিয়েট করা হয় না, একটা সাদা এবং একটা কালো, এটা একটা কমপ্লিট মিথ্যাচার। হয় না এসব, পৃথিবীতে এই জিনিস নেই। কেউ অত ভালো হয় না, কেউ অত খারাপও হয় না। পৃথিবী জুড়ে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে গ্রে। There is no white, there is no black anywhere in the world. Only grey. সে গ্রেড ডিফারেন্ট টোনস থাকতে পারে, গ্রেড কেউ সাদার দিকে গ্রে হতে পারে, কেউ কালোর দিকে গ্রে হতে পারে, কিন্তু ইট ইজ গ্রে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে। এই জন্য আজকে পোস্ট মডার্ন পিরিয়ডে তোমরা যে সমস্ত সিনেমা দেখো, দেখবে অ্যান্টি হিরো দেখতে পাচ্ছ। শাহরুখ খান এও করে তাও করে, ভালো আছে মন্দ আছে। এই ভালো মন্দের যে মিক্সচার, এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস। এটা হয় না যে একটা লোক সব ভালো, এটা হয় না একটা লোক সব খারাপ। তো এই মিক্সচারের কথা যেটা বলছি, সেটা যেমন সাহিত্যের, সেটা যেমন জীবনের ক্ষেত্রে সত্যি, সেটা তেমনি ছবির ক্ষেত্রে সত্যি হয়। তারাশঙ্কর একটা খুব সুন্দর গল্পের কথা মনে পড়ছে, যাই হোক এটা বলে বড় হয়ে যাবে, খুব ইন্টারেস্টিং, কিন্তু বলবো কিনা দ্বিধা করছি, মানে
ছুঁয়ে যেতে ইচ্ছা করছে, কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং গল্পটা। হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে এক ডাক্তার, তার খুব নাম, সে হঠাৎ করে একটি গ্রামে চলে এসেছে, তাকে লোকে খুব প্রশংসা করে, সে নাকি ধন্বন্তরী, সে যেখানে যায় সেখানে সব ঠিক করে দেয়। তাকে নিয়ে লোকে মাতামাতি করে, সে দেবতা তুলি করে। একদিন হঠাৎ করে সে গ্রাম থেকে উধাও হয়ে গেল, এবং সে তার পোস্ট অফিস, সে সময় চালাতো পোস্ট অফিসের লোক, পোস্ট মাস্টার, তার সঙ্গে তার খুব বন্ধুত্ব ছিল। তিনিও জানলেন না তিনি কেন উধাও হয়ে গেলেন। গ্রামের লোকেরা খুব হতাশ। হঠাৎ করে পোস্ট মাস্টার কাছে একটা চিঠি এলো, সে চিঠির বক্তব্য হচ্ছে যে আমি নিতে পারছিলাম না, আপনারা আমাকে দেবতা বানিয়ে দিচ্ছিলেন এই ব্যাপারটা, কারণ আমি দেবতা নই। তারাশঙ্কর সেই সময় এই গল্প লিখেছেন, ভাবা যায় না। বলে উনি তার একটা ব্যাখ্যা করছেন, যে বলছেন যে আমি, আপনারা কোনোদিন প্রশ্ন করেননি কেন আমি গ্রামের কোথা থেকে হঠাৎ উদয় হয়েছিলাম। আমি একটা অন্য গ্রামে ছিলাম, সেখানে আমি চিকিৎসা করতাম। সেখানে একদিন আমি চিকিৎসা করতে গিয়ে এক বৃদ্ধ চিকিৎসা করতে গিয়ে, বৃদ্ধ মানে প্রৌঢ় চিকিৎসা করতে গিয়ে দেখি তার টিবি বা কি এটা হয়েছে, আমার মনে পড়ছে না এখন। এবং তাকে আমি শুশ্রূষা চিকিৎসা করতে লাগলাম, সে আস্তে আস্তে সুস্থ হতে শুরু করলো। এমন সময় একদিন তার স্ত্রী এসে আমাকে, তার জল বা কিছু চেয়েছে, তার স্ত্রী এসে আমাকে জল, তার স্ত্রীকে দেখে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল। এত সুন্দর এবং এত অল্প বয়স, এত সুন্দর একটি মেয়ে সে আমাকে দিল, এবং আমি পুরো মানে আই ওয়াজ লস্ট। এবং তারপরে আমি ইন্টেনশনালি তাকে মেরে ফেললাম, সে লোকটিকে, যেটা আমি চিকিৎসা করছিলাম। প্রায় কাটা যায়। তো এই তো আমি, আমাকে আপনারা দেবতা ভাবছেন কেন? আমার ভিতরে এই লোক তো রয়েছে। আমার বলার কথাটা এটাই যে মানুষের বিভিন্ন দিক থাকে। একটি মানুষ হয়তো খুব ভালো শিক্ষক, সে হয়তো খুব খারাপ হাজবেন্ড। একজন মানুষ হয়তো খুব ভালো হাজবেন্ড, সে হয়তো খুব বাজে শিক্ষক। একজন মানুষ হয়তো দারুণ হাজবেন্ড, দারুণ প্রেমিক, দারুণ কি বলে বন্ধু, কিন্তু সে হয়তো দেখা যাবে হুঁশকার। ফলে বিবিধ ওইভাবে একটা মানুষকে চিহ্নিত করে ফেলা, যে মানুষটা ভালো, এই মানুষটা খারাপ, এটা করা খুব কঠিন। অন্তত আজকে এই সময় এসছে যখন আমরা ফাজি লজিক ইউজ করছি, যখন আমরা বাইনারিতে আর নেই, যখন আমরা 0 এবং 1 এর ভিতরে সীমাবদ্ধ নই, তখন আমরা বুঝতে শিখেছি যে আসলে ওভাবে হয় না। একটা মানুষ অজস্র মানুষ দিয়ে তৈরি। তার কোনো একটা পার্ট খুব ভালো হতে পারে, কোনো একটা পার্ট খুব খারাপ হতে পারে, কোনো একটা পার্ট মাঝারি হতে পারে, সবটা মিলিয়ে তাকে দেখতে হবে। ঠিক তেমনি একটি শিল্পের ক্ষেত্রে, একটি ডিজাইনের ক্ষেত্রে যদি সর্বতভাবে সে দুলতে থাকে, কাব্যিক ছন্দে, সেটা খারাপ নয়, কিন্তু তার ভিতরে যদি একটা ভিন্ন মাত্রার কোনো কিছুকে ঢোকানো যায়, তাহলে সেটা আরো বেশি মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে, আরো বেশি চমৎকৃত করে আমাদের। তার কারণ সেটা জীবনের সঙ্গে রিয়েলিটির অনেক কাছে চলে আসে। রবীন্দ্রনাথের এই ছবিগুলোতে, এই যে যেমন এই ছবিতে কিন্তু সবটাই ভুলছে, কোনো মৌলিকতা নেই। সব রকমই চর্চা করেছেন রবীন্দ্রনাথ, সবভাবেই দেখবার চেষ্টা করেছেন। যেমন এই ছবিটা মানুষ বসে আছে, কিন্তু তার পুরো চেহারাটার ভিতরে একটা ভায়োলিনের একটা স্ট্রাকচার আমরা যেন কোথাও ফ্লেভার পাচ্ছি, গন্ধ পাচ্ছি। এই যে একটা অবজেক্টের ভিতরে আরেকটা জিনিসের একটা পূর্ণ সুরকে আমি ঢুকিয়ে দিচ্ছি, এটা একটা লাইন উপর থেকে শেষ পর্যন্ত গেছে, প্রায় স্ট্রিং এর মতো। এটা তো এখান থেকে যাওয়ার কথাই না, কিন্তু উনি এটা আমদানি করছেন ছবির মধ্যে। তার কারণ হচ্ছে তার কোনো উদ্দেশ্য নেই যে একটা মানুষকে আনবেন, তার উদ্দেশ্য একটা শিল্প সৃষ্টি করবেন। তাহলে শিল্প সৃষ্টি করতে তিনি হয়তো মানুষের সহায়তা দিচ্ছেন, মানুষের সেবে, কিন্তু সেটা তার উদ্দেশ্য নয় যে মানুষটিকে মানুষের মতন করে দিয়ে আসবে।
তিনি তার ছবির বদল করে রাখবেন, তার জন্য তাকে মানুষ দিতে হচ্ছে উল্টো দিক। এই যে এখানে আবার কৌলিকতা প্রবল হবে। রবীন্দ্রনাথ যখন ছবি আঁকতেন না, তখন অত্যন্ত দ্রুত গতিতে আঁকতেন এবং সবকিছু ব্যবহার করতেন। অর্থাৎ সবকিছু মানে হাত, মানে তুলি, আঙুল, জোব্বার সাইড, হাতার পার্ট, হ্যাঁ, যেখানে যা পাচ্ছেন লাগিয়ে দিতে চলবে। মানে পুরো একদম মানে পুরো একটা কি বলবো, মানে একটা ট্রান্সে চলে যেতেন। ট্রান্স মানে ছবি আঁকছেন না কি করছেন বোঝার উপায় থাকছে না, মানে একদম পুরো পাগলের মতন একটা জিনিসটার ভিতরে ঢুকে পড়তেন আর কি। কি চমৎকার! এ হয়তো মানুষই, কিন্তু কিরকম স্বর্ণাভ ফলার মতন দাঁড়িয়ে রয়েছে। হ্যাঁ, কি ধারালো এবং কতটা স্পেস ছেড়ে দিচ্ছেন ডান দিকে, বাঁ দিকে ঠেলে দিচ্ছেন, ডান দিকে তার স্পেসটা ছেড়ে দিচ্ছেন, জাস্ট তাকে অ্যালাউ করছেন যেতে। যেমন এই ছবিটাতে তিনি একেবারে লুজ ব্রাশ স্ট্রোক, যাকে বলে খুব হালকা চালে ব্রাশের উপর জোর না রেখে ব্রাশিং করা। হয়তো ব্রাশ সবসময় নয়, হয়তো জোব্বার পার্ট, সেটা দিয়ে হয়তো রঙে ডুবিয়ে ইউজ করছেন। উনি তো যা খুশি তাই করতেন, যা পাচ্ছেন হাতের কাছে যেমন ভাবে পাচ্ছেন, যেভাবে পাচ্ছেন সেভাবে কাজ করতেন। একটা কাজ থেকে আরেকটা কাজ হয়ে যেত। এমন নয় যে সেই কাজটা করতে শুরু করেছেন সেই কাজটাই শেষ করবেন, একটা কাজ শুরু করেছেন সেখান থেকে অন্য কাজে চলে যাবেন। এরকম হয়েছে। এমন হয়েছে যে একজনের ছবি আঁকছেন, সম্ভবত রানীচন্দ্রই হবে, ঠিক মনে করছেন নেই, তার ছবি আঁকছেন, আঁকতে আঁকতে অন্য ছবি মানে হচ্ছে না, পারছেন না, আসলে চেষ্টা করছেন, পারছেন না, তো হয়ে গেল অন্য ছবি। তারপর কিছুক্ষণ পর সেটা আবার পাল্টে গেল, সেটা আবার কিছুক্ষণ পরে তো পুরুষ মানুষ হয়ে গেল। তো সে বলছে যে কি এগুলো কি করে, দেখ তাহলে তুই ভেবে দেখ, তোকে কত রকম ভাবে দেখছি। রবীন্দ্রনাথকে তো কথাতেই সামলানো যাবে না। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন দেখ তাহলে তোকে আমি কত রকম ভাবে দেখছি, তো আনন্দ হওয়া উচিত। তো এই যে ছায়া, রবীন্দ্রনাথের ছবির ভিতরে যে ছায়া বা অন্ধকার, এটা যে সবসময় একটা নির্দিষ্ট আলোর সোর্সকে নির্ভর করে অন্ধকার হচ্ছে এমনটা নয়। তার কারণ উনি ওই টেকনিকটা বা ওই মেথডোলজিটা আমার জানা ছিল না, যে একটা নির্দিষ্ট জায়গা থেকে আলো করলে কতটা ছায়া হবে অন্য দিকে ইত্যাদি। উনি ছায়াটা ছায়ার মতো করে করতেন। তবে আমার যেটা বারবার মনে হয় সেটা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে অন্ধকার এবং ছায়া এই দুটো শব্দ ভাববার অবকাশ রাখে। মানে ছায়া মানে এটা কি? ছায়া হচ্ছে যেটাকে আমরা ইয়েতে বলি, কি বলে আর্টের ক্ষেত্রে বলি কাস্ট শ্যাডো। কাস্ট শ্যাডো মানে একটা জিনিস রয়েছে, এখান থেকে আলো পড়ছে, তারপরে এখানে ছায়া পড়বে। আমি যদি এখানে দাঁড়াই, এখানে যদি আলো থাকে তাহলে নাকের ছায়াটা আমার নিচে পড়বে, এটাকে বলা হয় কাস্ট শ্যাডো। অর্থাৎ এটার মতন করে ছায়া পড়ছে, এটাকে কাস্ট করে ছায়া পড়ছে। এই কাস্ট শ্যাডোর যে কনসেপ্টটা, সেই কনসেপ্টটা বেসিক্যালি ভীষণভাবে ওয়েস্টার্ন একাডেমিক যে স্টাইল সেটাকে ফলো করে, সেই কাস্ট শ্যাডোকে ফলো করে ছবি আঁকা হয়। তাহলে ছবির ভিতরে অনেক রিয়েলিটি বা দেখো দৃশ্য সত্য অনেক বেশি পরিষ্কার হয়ে ওঠে। তো এই কাস্ট শ্যাডো আর আলো ছায়া আর এই ছায়া দুটোর মধ্যে একটু তফাৎ আছে, কিন্তু বেসিক্যালি একরকম। আলো ছায়া হচ্ছে এখানে আলো পড়ছে, আস্তে আস্তে ছায়া দিকে চলে যাচ্ছে। ওই কাস্ট শ্যাডো নেই, আস্তে আস্তে অন্ধকার থেকে আলো থেকে অন্ধকার চলে যাচ্ছে, যেটাকে বলা হয় কিয়ারোস্কিউরো। হ্যাঁ, তো ঠিক আছে, সেটা আলো ছায়ার একটা খেলা, যেটা রেমব্রান্ডের মধ্যে আছে, সেটা মধ্যে কাস্ট শ্যাডো তার মধ্যে ঢুকে গেছে। কিন্তু আমার বারবার মনে হয় রবীন্দ্রনাথের ছবির ক্ষেত্রে এই ছায়া বা অন্ধকার এটা কিন্তু সবসময় অন্য একটা মাত্রা নিয়ে এসেছে। যেমন
কি জানো সেই ছায়া, হ্যাঁ ছায়া ঘনায়ছি বনে বনে, গগনে গগনে ডাকে দেয়া। আমার বারবার জিজ্ঞাসা মানে মনে প্রশ্ন হয় যে গগনে গগনে যদি দেয়া ডাকে তার মানে চেহারাটা কি হচ্ছে? আকাশের চেহারাটা কেমন? অন্ধকার। তাহলে অন্ধকার যদি হয় তাহলে বনে ছায়া হয় কি করে? বনে অন্ধকার হতে পারে, ছায়া তো হবে না। বুঝতে পারছি কি? বনে তো অন্ধকার হতে পারে, ছায়া হতে গেলে তো কাজ ছাড়া হতে হবে, একটা জিনিসের ছায়া করতে হবে, তার মধ্যে আলো থাকতে হবে। আলো তো নেই। ছায়া ঘনায়ছে বনে বনে, গগনে গগনে ডাকে দেয়া, তার মানে আকাশ অন্ধকার হয়ে এসছে। তাহলে ছায়া ঘনায়ছে যেটা, সেটা ছায়া নয়, সেটা অন্ধকার। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ছায়া শব্দটা কে অন্ধকার শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করছে। ছায়া শব্দটা ছায়া থাকছে না, সেটা অন্ধকার শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। নইলে হতোই না, কারণ ছায়া হতে গেলে আলো থাকতে হয়। তো আমার মনে হচ্ছে ছবির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ সেই ছায়াকে ছায়া হিসেবে না করে অন্ধকার আর ছায়া দুটোকে মিশিয়ে দিচ্ছে। আমি কি বোঝাতে পারলাম বিষয়টা নাকি ভুলিয়ে গেল? মানে আমি বলতে চাইছি যে ছায়া এবং অন্ধকারের মধ্যে তফাৎ আছে। অন্ধকার হচ্ছে এইটা হচ্ছে অন্ধকার, অন্ধকার হয়েছে। ছায়া কোনটা? ছায়া হচ্ছে যদি একটা এখানে লাইট করা যায়, হ্যাঁ এইটা হচ্ছে ছায়া, এখানে এটা হচ্ছে ছায়া, এইটা ছায়া, আর এইটা হচ্ছে অন্ধকার। ছায়া আর অন্ধকার তফাৎ আছে। ছায়া হচ্ছে কোনো কিছুর আলোর পার্সপেক্টিভে যেটা পড়ছে সেটা হচ্ছে ছায়া, আর অন্ধকার হচ্ছে যেখানে আলো নেই। একটা আলোকে বাধা দিচ্ছে আর একটা আলোই নেই, হ্যাঁ আলোহীনতা। তাহলে রবীন্দ্রনাথ যখন বলছেন ছায়া ঘনা আছে বনে বনে, সে তো আলোকে বাধা দিচ্ছে না। সে যদি গগনে গগনে দেয়া ডাকে তাহলে তো ছায়া এমনিতেই অন্ধকার হয়ে আছে। তার মানে অন্ধকার এবং ছায়া তখন একে অপরের ইয়ে হয়ে উঠছে, কি বলবো, প্রতিশব্দ হয়ে উঠছে। তো রবীন্দ্রনাথ ছবির ক্ষেত্রেও এই অন্ধকার বা ছায়া এরকম প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে বহু ক্ষেত্রে। আচ্ছা, এটা খুব একটা ইন্টারেস্টিং ছবি। এই ছবিটা যখন আমি প্রথম দেখি অল্প বয়সে এবং দীর্ঘদিন যুবক বয়স পর্যন্ত, তখন আমার মনে হয় যে কি করে এই ছবি সম্ভব হলো রবীন্দ্রনাথের পক্ষে। কারণ তার পক্ষে এরকম তুলি টানতে গিয়ে এখানে আটকে দিচ্ছে এই লাইন ধরে, এটা তো সম্ভবই নয়। যেরকম ওরকম পাগলের মতন ছবি আঁকে, তিনি কিভাবে এরকম ছবিকে রঙ টানতে দিয়ে থামিয়ে দিচ্ছে? সম্ভবই নয়, পক্ষে অসম্ভব। কেন ওর টেম্পারামেন্টই সেটা যায়, কেন আর অসম্ভব উচ্ছ্বাসের সাথে উদ্বেলতার সাথে ভদ্রলোক ছবি আঁকতে, সেখানে এটা করা সম্ভব নয়। বারংবার আমার মনে হতো, বারংবার নিজেকে প্রশ্ন করতাম যে কি করে এটা সম্ভব। আমি এই ছবিটা অরিজিনাল দেখি যখন ন্যাশনাল গ্যালারি অফ ফরেন আর্ট, এই ছবি আছে, দিল্লি, দেখে আমার প্রবলেম সলভ হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ কি করেছেন? রবীন্দ্রনাথ করেছেন কি, পুরো ছবিটা এঁকেছিলেন আগে, একে নির্ঘাত এই সাইডটা কেচিয়েছেন। হ্যাঁ, উনি কেটেছেন ছবিটা, কেটে অন্য কাগজে পেস্ট করে দিয়েছেন। বাস, গল্প শেষ। ওই জন্য ওরকম সাইডটা। এবার মুশকিল হচ্ছে, গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজে বেশ কিছুদিন আগে কিছু ফেক রবীন্দ্রনাথ ধরা পড়ে, এবং সেখানে আমি একটা বড় ভূমিকা নিই সেটা ধরার জন্য। আমি বহু জায়গায় লেখালেখি করি, টিভিতে বলি, ওটাকে ধরবার পিছনে আমি একটা বড় ভূমিকায় ছিলাম। তো সেটা বড় কথা। ওরা যেটা করে, ওরা এই ছবিটা ফেক করে, এবং ওরা জানতো না যেটা কোলাজ, ফলে ওরা ওটা পেইন্টিং হিসেবে করে, পুরোটা পেইন্টিং করে করে।
বাস একেবারে মূর্খের মতন ধরা পড়ে যায়। ওলার যদি হয় কেকে টেস্ট করা আসলে সেই জন্যই সম্ভব হচ্ছে এতটা এভাবে ইয়ে করা। কি অপূর্ব কাজটা, অসম্ভব সুন্দর একটা ছবি, অসম্ভব সুন্দর। এটা রবীন্দ্রনাথের লাইন যে তুমি চরম নও, তুমি পরম নও, তুমি লক্ষ্য নও, তুমি সামান্য উপলক্ষ মাত্র। অর্থাৎ তিনি বলছেন যে গাছ আমি সামনে দেখছি সেটা কেউ না, মানে আমি একটা গাছকে দেখে আঁকছি, গাছটাকে উনি বলছেন তুমি চরম নও, তুমি পরম নও, তুমি লক্ষ্য নও, তোমাকে আঁকছি মানে তোমাকে আঁকছি না, তুমি উপলক্ষ মাত্র, তোমাকে দেখে আমি আঁকছি। তুমি কেউ নও, আমি তোমার সাহায্য নিয়ে হয়তো অন্য একটা জায়গায় পৌঁছে যাচ্ছি, তুমি আমার সাহায্যের সাপোর্ট। এইবার একটা খুব ইন্টারেস্টিং গল্প আছে। এটা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে বিশ্বভারতী নিউজ একটা পত্রিকা বার্থডে নাম্বার, ডেটটা আমার ঠিক মনে পড়ছে না, পরে আমি এই মুহূর্তে ডেটটা বলতে পারছি না, খুব সম্ভবত 30 এর সময়, 30 না পরে, ঠিক না ডেটটা না বলা ঠিক না আমার, যেহেতু দেখানি ফলে আমি ওটা পেয়ে যাওয়া যাবে, খুব বড় কথা। তো এই পত্রিকাটা ছাপা হয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে আসে। রবীন্দ্রনাথ কি করেন, এই প্রচ্ছদের উপরে আবার ছবি আঁকতে শুরু করেন। কি বোঝা গেল, বাঁ দিকেরটা হচ্ছে আসল ছবিটা আর ডান দিকেরটা হচ্ছে ওনার কারুকৃতি, তার উপরে। অর্থাৎ ওনারা পেয়েছেন, ওনার কাছে অনেকগুলো চলে এসছে, বাড়তে তো এতগুলো, ওর কাছে এতগুলো এসে হাজির হয়েছে। উনি ভাবলেন কি করা যায়, ওর উপরে ছবি আঁকতে শুরু করলেন। ফলে নিজের পোর্ট্রেটের উপরে উনি আবার রং লেখা দিয়ে কাজ করতে শুরু করলেন, করে তাকে এই বানিয়ে দিলেন। আসলে বাঁ দিকটা হচ্ছে অরিজিনাল ছিল, ডান দিকটা উনি বানিয়েছেন এরকম একাধিক। হ্যাঁ, এই যে এবার এটা কিন্তু বড় করলে বোঝা যাবে উনি কি কি করছেন। মানে উনি নিজেকে কিসে পরিণত করছেন, মানে মনে হচ্ছে উনি একটা অভিনয় অংশগ্রহণ করছে। মানে বাদিকেটা হচ্ছে আসল, তারপর উনি রং টং দিয়ে এই করে পুরোটা মর্ফ করছে না, পুরো পাল্টে দিচ্ছেন। তো সেলফ পোর্ট্রেটের এটা একটা জগতই উনি প্রায় খুলে দিলেন। এই জিনিস কেউ কখনো দেখেনি ভারতবর্ষে, বা ভাবেইনি, দেখা তো দূরের কথা, ভাবেইনি যেরকম ভাবে কিছু করা যায়। মানে মনে হচ্ছে যেন উনি বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করছেন। এই করতে করতে শেষে যেটা করেছে সেটা আরো মারাত্মক। আচ্ছা, যাই হোক, শেষেরটা এখানে নেই। মানে শেষের মানে একটা মহিলা বানিয়ে দিয়েছেন। অ্যাকচুয়ালি প্রত্যেক পুরুষের মধ্যে একজন মহিলা কিন্তু লুকিয়ে থাকে, এবং এটার মধ্যে কোনো, এটা খুব স্বাভাবিক একটা ঘটনা। এবং রবীন্দ্রনাথ কিন্তু প্রবল ছিল, নইলে কেউ লিখতে পারে না কথা যে কি জানো
আমার এবার বহু যতন করে ধুতে হবে মুছতে হবে মোরে। হ্যাঁ কি জানি সে কি জানি, হ্যাঁ জানি না সে আসবে কবে। তো এই যে কিংবা আমার এবার বহু যতন করে ধুতে হবে মুছতে হবে মোরে, একদম ভিতরকার অন্তর্গত একজন মহিলা না থাকলে এই কথা কেউ লিখতেই পারে না। বা এবার এটা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে যে এইটা আমি মহিলা কাস্ট করে দিচ্ছি কেন এই কাজটাকে, আর আজকের যুগে এই সমস্ত প্রশ্ন উঠতেই পারে যে এটা জেন্ডার কাস্টিং হয়ে যাচ্ছে, যে আমি এটাকে মহিলাদের কাজ হিসেবে আইডেন্টিফাই করছি কেন ইত্যাদি প্রভৃতি। আমি সেই জটিলতায় ঢুকছি না, আমি জানি একটু শুধু জানিয়ে দিচ্ছি যে এই ব্যাপারটা আমি জানি, ফলে একটু পলিটিক্যালি ইনকারেক্ট হচ্ছে হয়তো কথাটা, কিন্তু তবু বললাম আর কি। মানে কে বললো যে এটা মহিলাদের কাজ ধুতে হবে মুছতে হবে, ঠিকই এখন পুরুষদের কাজেও দাঁড়িয়েছে, তাতে কোনো সমস্যা নেই, ঠিকই আছে। যাই হোক, তো এই রবীন্দ্রনাথ নিজেকে বিবিধ ভাবে নিজের স্কিনকে পাল্টে দিচ্ছে, রং করে ইয়ে করে ডিমর্ফ করে দিচ্ছে, মানে অন্যভাবে দেখছেন নিজেকে। এই রবীন্দ্রনাথই যখন এই ছবি আঁকছেন তখন সেটা একটা দর্শনীয় জিনিসে পরিণত হচ্ছে। অর্থাৎ এটা কি, এটা শেষ বয়সে দেখে একটা প্রাইমারি দেখে মনে হচ্ছে একটা ল্যান্ডস্কেপ, তারপরে মনে হচ্ছে না এটা রবীন্দ্রনাথের মুখ, আর পরিষ্কার মনে হচ্ছে একদম উজ্জ্বল, মানে সবই উইথ কালার, যেন ওই কি বলবো সূর্য অস্ত যাবার আগের মুহূর্তে যেমন ভাবে গধূলির গায়ে রং হয়ে থাকে সেই রকম একটা রঙের একটা স্পেস। হ্যাঁ, অন্ধকারের উৎস হতে উচ্চারিত হবে, হ্যাঁ সেটা বলে। ভ্যান গোগের সেলফ পোর্ট্রেট তো অন্যরকম, ভ্যান গোগের সেলফ পোর্ট্রেট much more কি বলবো much more arranged, মানে ও অনেক বেশি হিসেব করে করা, আমি জানো উল রাখতো ওই রকম নয়। ভ্যান গো ইজ নট লাইক টেগো, ভ্যান গো ওয়াজ ভেরি মাচ ক্যালকুলেটিভ। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ইউজ অফ কালারের জায়গা থেকে, হ্যাঁ সেটাও কিছুটা হয়তো সেই আলোটা রয়েছে সেরকম, কিন্তু এই যে আশেপাশটা যে তৈরি করছেন না, এইগুলোর ভিতরে যে ওই কি বলবো একটা এলোমেলো ভাব, একটা একটা হ্যাঁ একটা একটা উত্তেজনা, একটা উত্তেজক সিচুয়েশন তৈরি করছে ছবির মধ্যে। এটা রবীন্দ্রনাথের একটা অদ্ভুত, মানে ওই বয়সেও এত উত্তেজনা ভাবা যায় না। তারপরে লোকটা শেষ হচ্ছে না, কিছুতেই শেষ হচ্ছে না, প্রায় মৃত্যু পথ যাচ্ছে আর কি, তখনও তার ভিতরে ফুল এনার্জি, মানে এই কাজ করা যায় না, সম্ভব। মানে ভিতরে কতখানি এনার্জি টকবক করে ফুটলে একটা লোক এই ধরনের ছবি আঁকতে পারে, মানে ফুটছে একটা লোক চির যুবক আর কি। তো এইটা আমার রবীন্দ্রনাথের ঠিক এই এক্স্যাক্টলি ছবি কোনো মানে জার্মান এক্সপ্রেশনিস্টদের ধরনের পাওয়া যায়। জিসাস ক্রাইস্ট ছবি আছে, তো ঠিক একই রকম সেটা বুঝতে। এই ছবিটা যেমন এটাও কিন্তু কাগজের মানে ফটোগ্রাফির উপরে করা, পেন দিয়ে। বড় করলে বোঝা যাবে। যাই তো এটা ফটোগ্রাফির উপরে আবার পেন দিয়ে উনি ইয়ে করেছেন। তো রবীন্দ্রনাথ সেলফ পোর্ট্রেট গুলো, আমি সেলফ পোর্ট্রেট প্রসঙ্গে আমি এটা দেখাচ্ছিলাম আর কি। সেলফ পোর্ট্রেট গুলো এই জায়গা থেকে খুবই ইন্টারেস্টিং একটা জায়গায় পৌঁছেছিল, এবং সেলফ পোর্ট্রেট গুলো করতে করতে উনি একটা জায়গায় পৌঁছে যাওয়ার পরে যেটা আমার মনে হচ্ছে
যে ওর সম্পূর্ণ চর্চাটা কনডেন্স হয়ে গিয়ে সেলফ পোর্ট্রেটের ক্ষেত্রে আমরা অন্যভাবে দেখতে পাই। তো যাই হোক, আপনি কি এই যে রবীন্দ্রনাথ এই ছবিটা আঁকছেন, এটা একটি মেয়ের ছবি, খুব বাজে ড্রয়িং আপনাদেরকে দেখলে মনে হবে, কিন্তু ওর তো সেটা সমস্যা নয়। সমস্যা হচ্ছে জিনিসটা উনি ওনার মতন করে জগৎ তৈরি করছেন, সেইটাই খুব ইম্পর্টেন্ট। যেটা মজার কথা হচ্ছে সেটা হচ্ছে মেয়েটি, সে আমার ফিগার এবং ল্যান্ডস্কেপ এই দুটো মিলে গেছে। মনে হচ্ছে সামনের দিকে জল, পিছনের দিকে আকাশ, কিংবা পুরোটাই জল, মধ্যখানে একটা ইয়ের মতন কি বলে একটা চরের মতন জিনিস হাজির হয়েছে, বা এরকম একটা চেহারা দিচ্ছে ছবিটার মধ্যে। অর্থাৎ একটা ভীষণ ব্যাপ্তির সেন্স হচ্ছে। মূল কথাটা হচ্ছে ব্যাপ্তি, একটা বৃহতের বোধ হচ্ছে। তার কারণ কি? তার কারণ হচ্ছে উনি একটা প্রান্ত থেকে আরেকটা প্রান্ত পর্যন্ত হরাইজন্টালি উনি ইমেজটাকে প্লেস করেছেন, এবং সেটা ইনকমপ্লিট, which is important. যদি কমপ্লিট হয়ে যেত তাহলে সেটা লিমিটেড হতো। যেহেতু ইনকমপ্লিট, দুদিকটাই যাচ্ছে, ফলে একটা সেন্স অফ কন্টিনিউয়েশন এই ছবির ভিতরে ঢুকে পড়েছে। ফলত মেয়েটি মানে যেভাবে ফিগারটি আঁকা হয়েছে তার ভিতরে একটা অদ্ভুত ওই বিস্তৃতির বোধ ঢুকে পড়েছে ছবিতে। এই ছবি ভারতবর্ষে কেউ কখনো এরকম ভাবে ভাবেও নি, আগেও নি, প্রশ্নই নেই। এই যে কি বোর্ড, এটা তো একেবারে খুবই রবীন্দ্রনাথ সুলভ নয়, এত সুন্দর তার ইমেজিং ফিগার ড্রয়িং বা ইত্যাদি। কিন্তু কি চমৎকার ভাবে ওই ডান দিকের স্পেসটাকে তিনি প্লে করেছেন ছবিটাতে। বাঁদিকে একদম সাইডে করে দিয়েছেন ছবিটাকে, এবং ডান দিকের স্পেসটা উনি কিভাবে প্লে করেছেন তার ভিতরে এবং একটা অ্যানিমেশন ক্রিয়েট করেছেন। এই অ্যানিমেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অ্যানিমেট করে রাখা স্পেসকে, এইটা হচ্ছে একটা ছবির বড় চরিত্র। ছবির ভিতরে স্পেসটা যদি অ্যানিমেটেড না থাকে, স্পেসটা যদি ডাল হয়ে যায়, ডেড হয়ে যায়, তাহলে ছবিটা ব্যর্থ হয়। রবীন্দ্রনাথ was very much successful to animate the whole pictorial space in different fashions, in different methods. এই যে কি ইন্টারেস্টিংলি একটা কাগজের মধ্যে একটা পার্টকে উনি ধরে নিয়ে তার ভিতরে উনি ছবি আঁকছেন, পুরোটাতে আঁকছেন না। এই যে পুরো কাগজটার মধ্যে একটা পার্টকে ধরে নিয়ে আঁকছেন এবং বাকিটা আঁকছেন না, এই জিনিস আজ পর্যন্ত কেউ করে না। তো রবীন্দ্রনাথের সমাজে ছেড়ে দিচ্ছে, ওই সময় পর্যন্ত কেউ করেইনি, এখনো কেউ করে না, কেউ এভাবে ভাবেই না। এই এতটা জায়গা উনি এমনি ছেড়ে দিচ্ছে, এখানে সই করছে। কোন আর্ট কলেজের ছেলে মেয়ে ভাবতে পারবে না এই যে ছেড়ে দিচ্ছেন এতটা স্পেস। এই স্পেসটা নয় ব্রিথিং স্পেসের মতো, এমন নয় যে উনি ওইখানটা উনি ছেড়ে দিচ্ছেন মানে ওখানটা কেটে বাদ চলে যাবে ছবিতে ফ্রেমের সময়, তা নয়। যদি তাই হতো তাহলে উনি ওখানে সই করতেন না, আর করলেও উনি জিনিসটাকে সোজাসুজি করতেন, এভাবে সোজা সোজা করতেন। সোজা তো করেন, উনি বাকিয়ে দিয়েছেন, বাকিয়ে দিয়ে এখানে আবার সইটা করেছেন ফাঁকা জায়গার মধ্যে। তার মানেটা কি? তার মানে উনি ওই পুরো স্পেসটাকে নিয়ে প্লে করছেন, মানে পুরো হোয়াইট স্পেসটাকে নিয়ে, তার মধ্যে ডার্ক স্পেসটা একটা আরেকটা স্পেস, এবং তার ভিতরে আরেকটা স্পেস হচ্ছে লোকটি বসে আছে, এবং তার ভিতরে আরেকটা স্পেস হচ্ছে উইন্ডোটা। তার মানে উনি, আমি যদি ব্যাখ্যায় যাই, যেটা রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন না, যে ব্যাখ্যা নয়, ব্যাখ্যা দিক কি হবে, ছবি উইল এক্সপ্রেস দেমসেলস, নট টু এক্সপ্লেন। কিন্তু আমি যদি ব্যাখ্যায় যাই, কারণ ওটা করতেই দিয়েছি, এবং আমি মনে করি ওটা করা খুব জরুরি রবীন্দ্রনাথের ছবি প্রসঙ্গে। রবীন্দ্রনাথ যাই বলে থাকুন, এটা আমাদের করা খুব জরুরি, রবীন্দ্রনাথের ছবিটা আমরা বুঝতে পারবো। এবং সেটা উনি জানতেন। রবীন্দ্রনাথ বারবার বলছেন যে উনি যখন বিদেশে ছবি এক্সিবিশন হচ্ছে এবং সেখানে খুব নামটাম হচ্ছে, লোকে খুব প্রশংসা করছে, তখন ওনার খুব একটা ভিতরে আত্মশ্লাঘা হচ্ছে। উনি বলছেন যে আমি ফিরবো না এসব ছবি নিয়ে দেশে,
দেশের লোকেরা বোঝে টোঝে না, আর কোনো মানেই নেই, স্থূল হস্ত বিলেও অসহ্য ঠেকছে। দেশের লোকের স্থূল হস্ত বিলেও অসহ্য ঠেকছে, মানে ওনার সহ্য হচ্ছে না যে দেশের লোকেরা ওনার ছবি নিয়ে ঘাটবে বা দেখবে বা ইয়ে করবে, মানে সেটা নিয়ে কথা বলবে। তার কারণ উনি বিদেশে সম্মান পেতে শুরু করেছেন, এবং ওনার যে দুশ্চিন্তা ছিল নিজের ছবি সম্পর্কে, যে ওনার ছবি আদৌ হয় কিনা, সেটাতে উনি বুঝতে পারছেন না ওনার ছবি নির্ঘাত হয়, কারণ বড় বড় আর্টিস্টরা ক্যাথরিন কলপিটসের মতন বড় আর্টিস্ট ওনাকে অ্যাপ্রিশিয়েট করছে, ভাবাই যায়। এবং উনি লিখছেন যে আমি নিজের কথা আর কি বলবো, এরা তো বলছে যে এরা যা ভাবতে পারে না আমি তাই করে ফেলছি, বা এরা যা মানে ভবিষ্যতে যেটা ভাবতো সেটা আমি করে ফেলছি। তো এই যে বারংবার উনি এটা নিজের কাছে ক্লিয়ার হচ্ছে না, অথচ বারবার কি রোডসাইডকে লিখছেন যে জাস্ট লাইক অ্যান ইনভেডার, আমি ছবির জগতে একজন ইনভেডার, আমি ঢুকে পড়েছি, আমার মানে এটা আমার জায়গা নয়। বা একে লিখছেন যে আর বোধহয় রুটিমা দেবীকে লিখছেন যে নাকি কোন একজনকে লিখছেন যে ছবি আঁকা তো আমার বিষয় নয়, তা যদি হতো তাহলে আমি দেখাতাম আমি কি করতে পারতাম। তার মানে উনি বিশ্বাস করতেন বা বুঝতে পারছিলেন যে ওনার ভিতরে এমন কিছু আছে যেটা ছবির জগতে খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গা নিতে পারে, কিন্তু যেহেতু ওনার কোনো একাডেমিক ট্রেনিং ছিল না ছবি আঁকা সম্পর্কে, সে সো কল্ড একাডেমিক ট্রেনিং, সেহেতু ওনার ভিতরে অসম্ভব দ্বিধা ছিল, উনি খুব নিশ্চিত ছিলেন না উনি যেটা করছেন সেটা ঠিক কি ভুল। কিন্তু যখন প্যারিসে, জার্মানিতে, লন্ডনে সর্বত্র ছবির থেকে ওখানকার ক্রিটিকরা অ্যাপ্রিশিয়েট করতে শুরু করলো, তখন উনি নিজেকেই বোঝাতে শুরু করলেন, না তার মানে আমার ছবির ভিতরে যা আছে, তার মানে আমার ছবি ভালো। এবং তখনই উনি লিখছেন যে আমার ছবি বোধহয় বিক্রি হতে চলেছে, বিক্রি হবে ইত্যাদি ইত্যাদি, বা আমি আমার ছবি আর দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো না। জার্মানিরা একে লিখছেন যে এই আবৃত দৃষ্টির দেশ, আবৃত দৃষ্টির দেশ, যে এই দেশের লোকেদের তো চোখই নেই, তাদের কাছে নিয়ে যাবো কি, ওদের চোখ তো ঢাকা। এবং আরেক জায়গায় লিখছেন যে যতদিন না পর্যন্ত আমার ছবিকে দেখতে লোকে শিখবে, ততদিন পর্যন্ত হয় আমার ছবির নিন্দা হবে, অথবা আমার ছবির ভুল প্রশংসা হবে। ভুল প্রশংসা মানে লোকে বলছে ভালো পাবো, ভালো রবীন্দ্রনাথ খুব ভালো, হ্যাঁ আমি বলছি ভালো, আমার মধ্যে আরেকজন বলছি ভালো। কিন্তু সত্যি সত্যি ভিতর থেকে ভালো বলবার যতক্ষণ না পর্যন্ত তার ক্ষমতা তৈরি হবে ছবিগুলো দেখে, ততদিন পর্যন্ত আমার ছবির কোনো মুক্তি নেই সে অর্থে। তারপর ততদিন পর্যন্ত আমার ছবি সত্যি অর্থে লোকের কাছে পৌঁছবে না, সেভাবে তাকে বুঝতে পারবে। সুতরাং ছবিকে তার আনন্দ পাওয়া দরকার, বোঝা দরকার, তাকে ছবিকে ভিতর থেকে তার ছবির সঙ্গে রিলেট করা দরকার। এটা রবীন্দ্রনাথ বারংবার বুঝতে পারছিলেন বা বলছিলেন। খুব সুন্দর একটা প্রসঙ্গ মনে করছি, সবই তো স্মৃতি থেকে বলছি না, কিন্তু স্মৃতির সঙ্গে দেখছি না বলছি। একটা এক্সিবিশন হয়েছিল ইয়েতে, কলা ভবন, নন্দলাল বসু সেই এক্সিবিশনটা করেছিলেন, এবং সেই এক্সিবিশনটা ছিল হচ্ছে ইবি হ্যাভেল ছিলেন সেই সময় গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপাল। তার ছবি, বিরাট বিরাট ছবি, তার এক্সিবিশন হচ্ছে শান্তিনিকেতন। তো বড় বড় ছবি, বড় বড় ক্যানভাস, অয়েল অন ক্যানভাস সমস্ত এক্সিবিটেড হচ্ছে। এটা ধীরেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম লিখছে, বলছেন আমি দেখি কি দূরে একটা ছোট, তো আমি যে সোজাসুজি ছোট ছবিটা কাজে চলে গেছি, ছোট ছবিটা কাজ কি আমার করে দেখছি, ছবিটা এত উজ্জ্বল, এত পাওয়ারফুল একটা ছবি। তো হঠাৎ দেখলাম আমার পিঠে কেউ হাত লেগেছে, তো তাকে দেখলাম যে মাস্টারমশাই, মানে নন্দলাল বসু এসে
ধীরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মের পিঠে হাত রেখেছে এবং বলছে, এই ছবিটা কার বুঝতে পারছো? বললো যে হ্যাঁ, অবাক লাগছে। হ্যাঁ, ইচ্ছা করে ছবিটা আমি রেখেছি, এটা রবীন্দ্রনাথের ছবি, শুধু দেখানোর জন্য যে এত ছোট ছবির কত ক্ষমতা। অর্থাৎ অত বড় বড় ছবি অ্যাভেলে, তার পাশে একটা ছোট রবীন্দ্রনাথকে রেখে উনি বোঝানোর চেষ্টা করছেন যে কি পাওয়ারফুল, কি পোটেন্ট। ছোট হতে পারে বাট ভেরি পোটেন্ট, ভেরি পাওয়ারফুল। ওই অত বড় বড় ছবি কি পাওয়া যায়, এটাই ইঙ্গিত। বলছেন না স্পষ্ট, কিন্তু ইঙ্গিতটা তাই। অর্থাৎ মুখ্য কথা হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের ছবি যদি কেউ সামনে থেকে দেখে, ফিজিক্যালি সামনে থেকে দেখে, ইন পার্সন সামনে থেকে দেখে, সে বুঝবে ছবির ভিতরে অসম্ভব জোর আছে, তেজ আছে, দীপ্ত। ছবিগুলো না দীপ্ত। আমার দুটো লেখা বেরিয়েছিল রোববার প্রতিদিনে, অনেকদিন আগে, রবীন্দ্রনাথের ছবি নিয়ে। তো সেই দুটো লেখা খুব দুটো লেখার মুখ্য জায়গা ছিল হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের রং। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু জানি না মানে সবাই অ্যাওয়ার কিনা বা কেউ অ্যাওয়ার কিনা, আমার মনে হচ্ছে আমার বক্তব্য অতিরিক্ত হয়ে যাচ্ছে, কারণ লোকে তোমরা একটু বোধহয় বোর হচ্ছ না, আর ভালো লাগছে না? দাঁড়া, ভালো লাগার জায়গায় ঢুকে পড়ছে, আরো কিছু এমন কিছু বলি যাতে তোমাদের ভালো লাগে। রবীন্দ্রনাথ কালার ব্লাইন্ড ছিলেন, কালার ব্লাইন্ড। রবীন্দ্রনাথ কালার ব্লাইন্ড ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ থেকে লাল রং দেখতে পেতেন না। অথচ রবীন্দ্রনাথ লেডি রানুকে লিখছেন যে তুমি তো গেছো ওখানে সিমলায় না কোথায়, সেখানে তুমি তো দুধ খাচ্ছ, ভালো করে দুধ খাও, তোমার ফিরে আসলে তোমার ওই আপেলের মতন গালের রংটা দেখতে চাই, লাল, কতটা লাল হয়েছে। তাহলে কি করে তুমি কালার ব্লাইন্ড হবে? অথচ রবীন্দ্রনাথ কালার ব্লাইন্ড সেটা এস্টাবলিশ। কালার ব্লাইন্ড ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার। কালার ব্লাইন্ড হচ্ছে রবীন্দ্রনাথকে প্রোটানক বলা হয়। প্রোটানক মানে লাল রংটা আপনি দেখতে পেতেন না। কি বিপদ! এমন সমস্ত ছবি আছে যে লাল রঙে খুব উদ্বেল হয়ে আছে, আপনি লাল রং দেখতেই পেতেন না। এটা কি করে সম্ভব? এটা নিয়ে আমার একটা বক্তব্য আছে, সেটা আমি ওই প্রতিদিনে লিখেছিলাম। তো কালার ব্লাইন্ড কিন্তু ইটস এ সেক্স লিঙ্কড ডিজিজ, অর্থাৎ সেক্স ক্রোমোজোমের মধ্যে কালার ব্লাইন্ডের জিন থাকে, সেইটা বংশানুক্রমিক ভাবে সেটা যায়। ফলে কালার ব্লাইন্ড যদি কেউ হয়, সেটা কিন্তু তার বংশানুক্রমিক অর্জন। সে হঠাৎ করে রাতারাতি কালার ব্লাইন্ড হয় না, সেটা তার জেনেটিক্যালি সে সেটাকে অ্যাকোয়ার করে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এর ছবিতে যদি আমি লাল রঙের ব্যবহার দেখি, তাহলে দেখবো যে প্রবল ভাবে তিনি লাল রং ব্যবহার করছেন। আবার রবীন্দ্রনাথ এটাও বলছেন যে লাল রংটা আমি তেমন দেখতে পাই না, আমার নীল রং তো অনেক ভালো করে স্পষ্ট করে দেখতে পাই। তাহলে ব্যাপারটা কি? তো আমার মনে হচ্ছে যে এখানে মজাটা হচ্ছে এই, হয়তো রবীন্দ্রনাথ কোনোভাবে, আমি না সেই সময় রিসার্চ করতে শুরু করি যে রবীন্দ্রনাথ কি করে কালার ব্লাইন্ড হতে পারে, মানে পরবর্তীকালে কিভাবে কি হতে পারে, সেটা দেখলাম প্রবল ভাবে সে সময় ম্যালেরিয়ার মহামারী চলছে এবং ম্যালেরিয়ার জন্য যে ওষুধ খাওয়া হয়, সে ওষুধ খেলে কালার ব্লাইন্ড হতে পারে, একটা লোক সেটাও দেখতে পারে। আমি তো প্রচন্ড উত্তেজিত, সলভ করে দিচ্ছি। তারপরে দেখলাম যে রবীন্দ্রনাথের ম্যালেরিয়া কোনো হয়, প্রচন্ড ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে গেলাম। আমি ভাবলাম যে আমি সলভ করে ফেললাম, এটা খেলে এটা হয়, তার মানে ওটা খেয়েছে, ওর ফলে এটা হয়েছে, তার মানে রবীন্দ্রনাথের ম্যালেরিয়া হয়। তাহলে কি করে হবে?
সলভ করতে পারলাম না সেভাবে, কিন্তু আমি এটুকু বুঝলাম যে রবীন্দ্রনাথ তো অনেক ধরনের ওষুধপত্র ইত্যাদি ইত্যাদি খেতেন, হতে পারে যে কোনোভাবে কোনো রকম ওষুধের থেকে হয়তো তার এটা ডেভেলপ করেছিল ভবিষ্যতে, হয়তো তিনি সিরিয়াসলি মানে জেনেটিক্যালি কালারব্লাইন্ড ছিলেন না।